Jalol Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро. Яке аз рӯзҳои аввали тирамоҳ, лаълаи заррини офтоб ба канори ғарбии дастархони нилгуни осмон расида, ҳарораташ хеле кам шуда буд. Аз поён аз тарафи дарёи зарафшон шамоли фора мевазид. ёбони васеъ ки дарахтони қатори санҷид, зардолу ва тут онро ба қисматҳо ҷудо мекарданд, нафаси фориғболонае кашидагӣ бар ин шуд. рӯзи серкор ва пур аз ташвиш ба охир мерасид. деҳқонҳо каланду бел ба даст ҳайвоноти кориро пеш андохта ба қишлоқ бармегаштанд. онҳо монда шуда гурусна ва куфтаҳол буданд. аксарият гӯё ҳамин соат, ҳамин ба охир расидани рӯзро мунтазир буданд ва ҳарчи зудтар аз кор даст кашиданд, ба сӯи қишлоқ шитофтанд. фақат якто дутоҳо дар он қитор Саид Паҳлавон ва писарчааш ҳанӯз ба кори деҳқонии худ машғул буданд. онҳое ки ба қишлоқ бармегаштанд, аз пеши полиси Саид Паҳлавон гузашта истода ӯро табрик мекарданд. монда нашавед Паҳлавон, полисатон обод. саломат бошед бародар, мегуфт Паҳлавон ва аз ҷое ки ба ҷое ки мегузашт. вақто ки офтоб фурӯ рафту ба рӯи замин осори шаб намоён гашт, Паҳлавон аз кор даст кашиду ба канори замин ба пеши тӯди харбузаҳои кандашуда баромад. хай биё баҳс, гуфт вай ба писараш ки Миранг ном дошт. барои пагоҳ ба бозор бурдан ҳаминаш ҳам кифоя. агар ҳаминро ҳам фурӯшӣ, кори калон мешавад. насиб, гуфт Мира, калонҳо баред. дар чашмони сиёҳи бодомшакли вай оташи умеду орзу дар мегирифт. пагоҳ насиб бошад, бозорамон омад мекунад. падар ришу мошибиринҷи кулутаашро сила карда истода ба ҷомеи садямоқи аз қалами духташудаи писараш нигарон сар ҷунбонд. ким дия худо медонад, гуфту. имсол дар ҳама ҷо харбуза нақш шудагӣ. ту барим ба бозори тез умед мекардагиҳо бисёрам писарам. лекин гуфт Мира худбоварона, каллабурию амириҳои мобарин ҳеҷ кас надорад. баъд ман саҳарӣ барвақт меравам дада. насиб бошад аз ҳама аввал ба бозор даромада ҳамин харбузаҳоро пул карда бармегардад. Паҳлавон нобоварона сар ҷунбонда монд, лекин Мира ки хушҳол ноумед набуд. ина як тамошо кунед, яке харбуза ҳам харбуза дия, ба худо ки кӯр ҳам бошад, як танга дода дутаашро гуфта мебарад. солу замонаҳо сахт шуда мондагӣ. бачем, гуфт Паҳлавон андешамандона. дар симои оқилонаи ӯ аломати ҳузн намоён гашт. одамҳо кампулу қашшоқ шуда мондагӣ. ин вақтҳо ту мегуфтагӣ калонхарчҳо нестанд. мардум ҳайрон ки рӯзашонро чӣ тавр гузоранд. хай ба Бухоро барам чи? Бухоро гуфта мегардимӣ. аввалаш ин ки ҳар ки Бухоро аз халқи когону нақсад зиндагӣ надорад. дар ин ҷо мардикорҳои заводҳо ва роҳи оҳан ба ҳар ҳол каму беш даромаде доранд ва тинчтар зиндагӣ мекунанд. ҳарчи барӣ гам нозада мехаранд. сони амир бар Русия душман шудан буд, гирду пеши Бухоро нотин шуда мондагӣ. мегӯянд ки аскарони подшоҳи афғон ва шербачаҳои амир ки дар тарафи қишлоқи Гарӣ ва Ширбадан истиқомат доранд, барогузорон рӯз нишон намедиҳанд. хусусан ту барин бачаҳоро бинанд, мисли магас ба шира часпида мегиранд. ба онҳо дастҳо гиребон шудан ҳам мушкил. шуто партоян ҳам касе гап зада наметавонад. ҳамин когони худамон амонӣ ба ҳамин ҷо бурда фурӯш. хуб шудааст дада, ба кого мебарам, гуфт Мирак. пас аз андаке фикр карда пурсид, амир чӣ гуфта ба урус душман шуда бошада? охир урусҳо одамҳои ганда неку. писарам, гуфт ба атроф чашм давонда истода Саид Паҳлавон. ту ҳанӯз ҷавонӣ, аз дунё хабар надорӣ. намедонӣ ки урус чӣ мақсад дорад ва амир чӣ мехоҳад. калон шавӣ мефаҳмӣ. дунёдорӣ, халқпарварӣ доду адл гуфтани гапҳо ҳаст, ки дар замони мо тухми анқо шуда мондагӣ. барои мо фуқаро ҳукумати адолатпарвар, додрас ва баинсоф лозим аст. такка бошаду шир диҳанд, мегуфтанд мардум. ба ҳар ҳол амир кори нағз накард. муллоҳо ба вай ақл нашуданд. илоҳо охири кор ба хайр шавад. ана ҳоло халқи Бухоро бегазвор, бегӯгирд, беравғани лампа. ба ҳар ҳол амир кори нағз накард. муллоҳо ба вай ақл нашуданд. илоҳо охири кори ба хайр шавад. ана ҳоло халқи Бухоро бегазвор, бегӯгирд, беравғани лампа, беқанду шакар шуда мо. ҳамин чизҳои заруриро аз Россия мегирифтем. ана акнун нест.
خیر است که در دکان‌های کاغان اینو آن یافت شده می‌ایستد و ما می‌خریم. نباشد در ما هم هیچ چیز نبود. ما خربوزه داریم، گندم داریم، جواری داریم. گفت به طور خودش پدرش را تسلی داده میره. ما قرض هم داریم. گفتم آن پهلوان اگر جنگ شود و حریت شود قرض‌هایتان نیست میشود. این را از کجا فهمیدی؟ بچه‌ها میگن. پهلوان با تعجب سر جنبانده ماند. دادا هو دادا. گفت دیگه پهلوان به خود جلب کرد میرکی محمدانا. بچه‌ها میگن که جنگ میشود. راست می خدا میداند. گفت اندیشمندانه پهلوان و ایلاغ نمود جنگ شود خونریزی میشود به گناه یک کس 100 کس کشته میشود. امیر زور باشد یا که اوروز. و این سوال پسرش پهلوان هنوز جواب نداده در این قریب آوازی سرفه ماند. شخصی آمده از آدمان قشلاق نبود و این خیلی کسی را پهلوان در آن گرد و اطراف ندیده بود. و این مردی بود میان قد گز گوشت دراز رو و کلوتریش چشمانی گرده کلان کلانی وی در تاریکی گویا آتش می‌پوشید. و سر سله سفید مولایانه بسته شدگی و تن جامعه نیم داشت از علاجی گشتمکی برای متایی که از زیر آن گویا کلوچی شلوار داشت و با پایش کفش و مهدی بود. همچنین که در دست داشت خبر از سواره بودن میداد، لیکن از حالت کوفتی و خسته و بیمه‌دارانه پادراز کرده بروی پدر و پسر نشسته مانده‌اش معلوم بود که این مرد خیلی پیاده راه گشته است. آوازش دغل و نافارم، حرکت‌هایش عصبانی و بی‌باکانه بود. السلام علیکم گفت و پس از نشستن با پهلوان دست دراز کرده. منتظر مهمان نبودید البته. انا خدا مهمان را رساند. آمین. خیر و برکت دهد. الله اکبر. پهلوان بانو که دست واخوری کرده آمین گفت. میرک باشد دهانش باز. حیران نشسته مانده بود. من با صحبت شیرین سریپازلیزی شما خلال رساندم. صحبت شیرین دهقانی مهنتی غم زندگی میشود برادر. گفت پهلوان بچه باید پگاه سر این خربوزه را برده فروشد. از ترس زمانه نمیداند به کجا برد. انا بنابراین همین سوالهای بی‌معنی بچگانه داده سری کسا گرنگ میکنند. از من نترسید هم میشود. گفت به همان آدم بی‌باکی مردی ناشناس. من واقعه نویس نیستم. من با شما و صحبت شما کاری ندارم. ناخواست بی اختیار سوالی پسرتان را شنیده ماندم. شوخی کردم معذور. و پس از دقیقه خاموشی علاوه نمود. من یک رهگذر هستم از دور میام. اسبم را نوکران امیر زده گشتند. خودم وزور گریختم و خلاص شدم و قریب یک 3 سنگ را پیاده گشتم. این قشلاق کولی خواک نه کولی خواک. مردک آسوده یک نفس کشید. نعیمی تخت در همین قشلاق زندگی میکند. این سوال شوخی پهلوان را نسبت به مرد ناشناس خیلی افزود، زیرا که نعیمی تخت یکی از شوره‌پشتان و اوباشان نامی این گرد و اطراف به حساب میرفت. از بس که سخت‌گو و تلخ زبان بود مردم به وی لقب تلخی را داده. اکثریت از وی حذر میکردند. و خانه بغیر از دزدان و اوباشان کسی درست مهمان نمیشد. نعیمی تلخ خودش بی‌واسطه دزدی و راهزنی نمیکرد، لیکن به همه شایع بود و که وی به دزدان و آدمکشان هم دست است و مالهای غارت شده آب و لای کرده میگرد. این است که این مرد اگر آدمی درست میشد نعیمی تلخ را سراغ نمیکرد. باز خدا میداند. ولی نعیمی تلخ در همین قشلاق. گفت پهلوان شما مهمانی وی می؟ نه مهمان چی؟ گفت با مقصد این پهلوان پای بردگی برین شده مرد ناشناس. من گفتم که راه گذر شده به اینجا افتاده ماندم. خیلی مانده شدم. در این قشلاق بغیر از نعیمی تلخ دیگر شناس ندارم. شب را در خانه وی گذراندم. اولی روز به کوگان روان میبرم. نقد میکنه. گفت پهلوان نعیم بای آدمی دستگشاد و میهماندوست است. حوله وی در کوچه کلان از مسجد بالاتر از هر کس پرسید نشان میدهد. ایستید که گفت مرد ناشناس. نعیم تلخ در خانه‌اش یگان مهمان پیمان کنه دارد. نه بگمان مهمان نداشت. گفت پهلوان زودتر از مهمان ناگفت خلاص شده نخواسته، هرچند که از حوله نعیم خبری نداشت. اگر مهمان داشته باشد هم چی باز یک مهمان دیگر دهد. خیر گفت باز خانه پهلوان اهمیت نداده مرد ناشناس. در قشلاق نوکرهای امیر کو نیستم؟ نه نیستم. گفت پهلوان و به طور قطعی قرار داد که این مرد یگان گریزه یا دزدی مشهور است که اینقدر پرسکاو دارد و از نوکران امیر حذر میکند. از من شوخی بیجا میکنه. گفت زود شوخی پهلوان را پای برده مرد ناشناس. من دزد یا راهزن نیستم. نوکرهای امیر که اسبم را گرفتن اکنون مرا جدید گفته به تهمت گرفتنشان ممکن. انا از برای همین میپرسم. خیر پگاه الهی بازارتان آمد کند. خیر الهی آمین. گفت پهلوان. خیر شنید آخر دم گیر یک تا خربوزه کشم. نه رحمت. گفت مرد ناشناس به زور از جایش خسته و به سری تودی خربوزه نزدیک رفته الهی نمود. خربوزه نکشید و لیکن یک تا از همین امیری مرحمت کنید و خانه نعیم گرفته برم. خسیس البته خربوزه ندارد میگه. گرفت کدامش معقول شد گرفت. مرد ناشناس یک خربوزه کلان امیر را جدا کرده گرفت و
ва сӯи қишлоқ равона гашт ва дигар хайру маъзур ҳам накард. Пас аз рафтани вай падару писар барои ҳамдигар нигоҳ карда монданд. Дадаи мардак кӣ бошад? Тапонча дорад. Тапончаро аз куҷо дидӣ Маҳмадону? Дидам дар кисаи шалвараш будааст. Тасбеҳ аз китфаш бадани ҷома гузаронид. Хай бошад будан гира, гуфт паҳлавон бепарвона. Ин вақтҳо дар дасти ҳар кас тапонча аст. Дар Бухоро дӯкони тапончафурӯшӣ кушода шудааст. Мегӯяд ин танҳо дар дашт гаштан хавфнок аст. Худаш кӣ бошад ки танҳо ба дашт мегардад? Нашинохтам, гуфт мухтасар карда паҳлавон ва аз ҷо бархон. Хез бачем, хадата ҳай карда биёр. Харбузаҳоро бор карда ба ҳавлӣ барем. Бевақт шудмон, очет пиёба чӣ пухта тайёр кардагист. Мирак аз ҷо бархоста ба сӯи юнуқизор шазор даравида шуда рафту харро ҳай карда овард. Баъд падару писар харбузаҳоро ба ҷувол андохту ба хар бор карданду роҳи қишлоқро пеш гирифтанд. Дар тамоми ин фурсат дар хаёли Саид паҳлавон як суол ҷавоб месад. Ин марди ношинос кӣ бошад? Ба сараш саллаи муллоёна, дар кисаи шалвараш тапонча, гапзаданҳояш мулло бачаҳо бар ин ҳаракат ва рафтораш авбошона. Саид паҳлавон дар ин гирду пеш ин хел одамро ёд надорад. Чашмони парма бар ин сурохкунандааш аз зери пешонии тангаш ба одам ки дӯхта шуданд. Гӯё тамоми асрори дарунии оро фаҳмида мегиранд. бо вуҷуди он ки ҳаво торик шуда меомад, симои мард ки лабҳои тунук, бинии борику дрост дошт, дар хаёли Саид паҳлавон сахт нақшбаста монда буд. Вай гумон дошт ки пас аз 20 сол ҳам агар ин мардро дар торикӣ бинад мешиносад. оё ин кӣ бошад? аз куҷо ба куҷо мерафта бошад? ба Наими талх чӣ гуна сару коре дорад? инҳо суолҳое буданд ки Саид паҳлавон бо вуҷуди зудфаҳм ва зирак буданаш ҷавоби ёфта наметавонист. фақат умед дошт ки рӯзи дигар бо Наим талх вохӯрда аз ҳақиқати як хоҳад бурд. хусусан ин ки Наими талх барои дуруст кардани милтиқи шикастаи шикории худ ба назди ӯ бояд биёяд. ҳаво гум шуда буд. дар осмони беғубор ситораҳо пайдо шуда ба замин чашманг мезиданд. домони уфуқ дар тарафи коргон сафедча тофта лапида меистод. гӯё ки дар он су сӯхтори калоне давом карда истодашад. дар саҳро аз ҳар тараф овози чирчиракҳо, малаху ҳашаротҳо баланд гашта дар кӯлмакҳои гирду атроф қурбақаҳо баъз меороста буданд. вақте ки Мирак бо падараш ба қишлоқ расиданд, аллакай пода аз чоро баргашта бачаҳои шӯхи қишлоқ низ хона ба хона шуда буданд. дар назди дари масҷид ба онҳо суфию имом рӯбарӯ гаштанд ки намози шомро хонда шуда дари масҷидро баста мерафтанд. дар назди масҷид ба онҳо суфию имом рӯбарӯ гаштанд ки намози шомро хонда шуда дари масҷидро баста мерафтанд. ассалому алайкум, гуфт Саид паҳлавон ба онҳо даст пеш гирифта. ва алайкум ассалом, гуфт имом. ҳа паҳлавон, монда нашавед. саломат бошед. тақсир даракатон нест. ҳубдур камнамо шуд рафтед. имом ҷиддӣ нигоҳ карда гуфт. кору бори ин дунё гуфта роҳи хонаи худоро ҳам гум карда мондед. гум накардам, роҳашро медонам. чӣ ба дар намозхона мусоҳила мекунед? тақсир қаҳри худо меояд, ба ғазабаш гирифтор мекунад. худо лакбахш тақсир, гуфт ниҳоят ба ҷавоб Саид паҳлавон ва гузашта рафтан гирифт. имом гиребонашро гирифта сар ҷунбонид ва дигар чизе гуфта натавонист. аммо ҷавоби падараш ба Мирак чунон маъқул шуд ки аз камоли забт ханда карда фиристод ва якбора пеши давонашро бо кафи дасташ гирифт ки мабодо ба имом сахт нарасад. дар ин дам Наими талх дар даст чойник ва дастурхон аз ҳавлии дарун ба меҳмонхонааш мебаромад ва аз рангу рӯяш маълум буд ки хеле хурсанду фараҳнок аст. дар меҳмонхонаи ҳафтболории вай ки гилеми нимдошт фаршонро мепӯшид. дар атроф кӯрпачаҳои давриқона, дар пешгоҳ дусе қабат кӯрпача ва болиш партофта ва гузошта буданду бо як лампаи даҳуни овеза равшан мешуд. меҳмонаш ҳамон марди ношинос дар дами дили боло ба болиш такя карда менишаст. гӯё ки аз мехӯрдагӣ чӣ фармудӣ? пурсид соҳиби хона аз меҳмон. мабодо шӯрбо нашавад ки ман намехӯрам. шумо чӣ мехоҳед махсумҷон? пурсид Наими талх. ҳар чӣ хоҳед. янгатон пухта медиҳад. ман гӯспанд кушам, гову шутур кушам ҳам меарзад. афсӯс ки гапа кашон накун Наим, гуфт дилтангонаи мард ки Махсумҷон ном гирифт. агар ҳеҷ чиз нафармуда бошӣ, дастархонро мону рафту гӯй ки зудтар як даҳан ош пазад, серағҳан кунад. натарс, ба ҳар як биринҷа 10 палов мехӯрӣ. палав ҷонам хутӣ. ман худатон медонед ки аз он хел зотҳо нестам. хусусан барои шумо ҷонамро дареғ намедорам. шумо чой хӯрда шудед, ман ҳозир. баъд май пай дошта бошӣ гиста барор. май ҳайрон шуда Наим пурсиду зуд илова намуд. ҷонам хутӣ, лекин шумо ҳаймалла шумо май хӯред, агар аз таки замин бошад ҳам ёфта мебиёрам. Махсумҷон ҳайрон шуд ки Наими талх чӣ тавр ширинзамон шуда мондааст, ё ки лаънати шабрав ягон хабари нек шуда набошад. охир пештар вай агар ба меҳмонҳояш ош диҳад ҳам
پس از گفتن یک جوز سخنهای تند و تلخ و تند میداد. اما حالا حتی بیگپ و حرف مای برآورده نشد. پس یگان معجزه باید واقع گشته و یگان واقع شدنش لازم. معصوم جان در این فکرها بود که نعیمی تلخ در دست شیشه 4 رخه مای دستی به مهمانخانه در آمد. دسترخوان را گشوده نان شکست و خربوزه معصوم جان آوردگی را برده 3 کاسه کرد ماند و بعد به 2 پیاله مای کشیده گفت خدایا شکر. گرید برای صحت و سلامت به دیدار همدیگر استنمان. دیدارت را بابا علی بیند. گفت با دلش معصوم. همین طور یک سر جنباند و پیاله پرمای را در کشید. ابروانش کمی چین شدند و به دلش یک حرارت فرحبخش جاری شد. نمیپرسید که گفت معصوم پیاله را برای دسترخوان گذاشته. مای نوش را از کجا آموختید؟ من حیران گفت نعیم. پیشتر به دهان نمیگرفتید. پرسیدم گفتم بازی با کردم. حاضر هم مایخور نیستم گفت تاکید کرد معصوم. لیکن امروز مای ننوشیدن گناه است. خدا میدونه که من هر کار رو خواهم کرده میتوانم. مای خورم امروز میخورم که پگاه نه. خودی نیت کردگی بدین. گفت نعیم تلخ. این مای رو پس از آخرین بار در کاگان در الچخانه از همدیگر جدا شدن ما آماده انداخته بودم. انا همین روز با شیشه ها برداشتم و شما هم آماده ماندید. خوش کنین گپ زدید. در کجا بودید؟ چه ها آوردید؟ چیکار کردید؟ قریب 2 سال باز همدیگر رو ندیدیم. نیت نکرده جانت میبرم می. بهتر بود. گفت معصوم جان کنی ریز از من نیت کردگید بدتر. نعیم فهمید که سخنان او دو معنا دارد. تلخ شده رفته است. بنابراین آن عذر خواسته درحال به پیاله ها مای ریخت. برای دور و دوران ما می نوشیم. گفت معصوم که از پیاله اول کمی سرخوش شده بود. دور و دوران ما گفت نعیم. پس از پیاله را به سر کشیدن اضافه نمود. کی باشد آخر؟ پگاه یا فردا؟ این را دانستمان. گفت معصوم جان و مای را برداشت. پگاه یا فردا حکومت را به دست میگیریم. دور و دوران ما میشود. لیکن تو حفیظ ترسیده گریختید. حق شما پراندن به دار آویختن بود. لیکن من از گناهتان گذشتم. مایلش زنده مانید. لیکن باید گناهتان را با خدمت و صداقت خریده گیرید. نعیم واقعی 2 سال پیش از این را به یاد آورد. 2 سال پیشتر از این معصوم جان در مدرسه حاجی در یک حجره نظر ناگیرک استقامت کرده درس میخواند. آن وقتها نعیم تیز به بخارا رفته بعضی کالاهای از دیگر شهرها آورده شده را پول کرده برمیگشت و اکثرا لازم میآمد که 2 شب 3 شب خواب کند. اصلا برای همین مقصد هم با معصوم جان شناس شده بود و در حجره او بعضی چیزها را گذاشته. در مورد شب‌باشی خوابیدن از مهماندوستی و جوره‌بازی او استفاده بردن ممکن میشود. معصوم اصلا از بایسون و نامش اسد بود. اما جوره ها به طرز احترام او را معصوم و یا معصوم جان میگفتند. نعیم تلخ گمان کرده بود که این معصوم جان ساده را بردار کرده خوب استفاده کردن ممکن میشود. ولی پس از جوره شده گرفتن آهسته آهسته حس کرد که معصوم جان از وی میگفتگی ساده ها نبوده. برعکس خودی او را به زیر دستش مطیع و فرمانبردار کرده گرفته است. به حجره معصوم بغیر از وی با 2-3 تا آماده میرفتند و همه خدمتی او را کرده و فرمانهای او اطاعت می‌نمودند. یکی از این قبیل آدم‌ها حفیظ بود. و مردی بیچاره کاسبی بود که کلالگری میکرد و هر دم به حجره معصوم آمده کار بارش را کرده از مرحمت وی استفاده می‌برد. نعیم تلخ بهتر دانست که حفیظ در وقتش هم مکتبی معصوم بوده است. معصوم دستکشاد، جوره‌باز و عیش و عشرت پرست باشد هم خیلی بدجهل، تندمزاج و بی‌اندیشه بود. از هیچ کس نمی‌ترسید، از هیچ کس ایبا نمی‌کرد. شرط که گوی بی‌باک و خودرای بود. نظر به گفته حفیظ از بدلش چندان معاونت پول و مال نمی‌گرفت. لیکن هر شب پلاو، هر شب ضیافت و خراجات داشت. نعیم تلخ حیران بود که وی از کجا درآمد دارد. حفیظ میگفت که معصوم جان با جدها هم دست می‌باشد. به دایره آنها رفت آمد دارند. خصوصا میرزا عبدالمحیدین بای که سردار جدیدها است و معصوم محبت داشته همیشه دستگیری کرده می‌ایستاد. این خبر را شنیده نعیم تلخ یک درجه خجسته ماند. لیکن درست باور نکرد. زیرا که معصوم به فکر وی به جدیدها مانندی نداشت. اول اینکه پسری قاضی، ملا بچه، نمازخوان و خداپرست. ثانی اینکه عروسی را نمی‌داند، گازیتا نمی‌خواند، عرق نمی‌خورد. هیچ وقت حریت، مساوات یا شوسون نگفته است. چخیل که کرده و جدید میشده است. نعیم تلخ و بسیاری اهالی بخارا عقیده داشتند که جدید باید همین خصوصیت‌ها را البته داشته باشد. مقصدش مال مردم را گرفتن، زن مردم را بی‌فرنگی کرده و میان گذاشتن باید باشد. اما اسد معصوم این خصوصیت‌ها را نداشت و مقصدش هم مال مردم، زن مردم را میانگی کردن نبود. برعکس وی آدم بدرش، پول دوست، خیرخواه آدمانی با دولت و سوداگر بری مینمود.
наим чанд рӯз дар байни шаку шубҳа ва боварию хайрат азоб кашида гашт ва ҷадидҳоро бад медид. марому мақсади онҳо ба вай намепорид ва аз тарафи дигар медонист ки ҷадидҳо маҳкуми марг шуданд ва наздикони ёру дӯстони ҷадидҳоро низ муллоҳо гирифта ба болои арг мекашанд ва он ҷо ба ҳавлича дарода сар аз тан ҷудо мекунанд. аммо наим аз сараш ҳанӯз безор нашуда буд. бинобар ин ба худ қарор дод ки ин масъаларо бевосита ба худи Махсумча гап зада ҳал кардан лозим. як бегоҳӣ пас аз хӯрдани оши палав наим як чойи талх дам карду онро ҳарду ба суҳбат нишастанд. когон чӣ тавр? гуфт Махсум. тинҷимӣ? ҳа тинҷӣ, гуфт Наим. ва аз ин тавр сар шудани суҳбат хурсанд шуда. бухоро бар ин серғағои дӯлоб не. ҳа дӯлоби бухороам камон, гуфт Махсум ба ҳузур чойнӯшта истода. ага фардо осуда шуда мемонад. насиб ҳама ҷайдҳоро кушта шудан бад будагист. ҷайдҳоро кушта тамом кардан осон не, гуфт Махсум. реши ҷайдҳо мустаҳкам сабр кардест. ҷайдҳо пага фардо ба муллоҳоят нишон медиҳад. шумо аз куҷо медонед? исто ки ту воқеанист неку. чуқур пурсида аз ман гап гирифта истоди. худо накунад, гуфт дарҳол қасам хӯрда Наим ва чашмони оташинаш ба сӯяш пармашуди Махсум ӯро маҷбур кард ки иқрор шавад. нахоҳад ки ман ба шумо воқеанист бошам. ба шумо соҳиб давлатам. худо накунад. пурсидани ман аз дигар сабаб. аз чӣ сабаб? ё ки ба кадом фармон? бо фармони худам, гуфт талх карда Наим. шумо Махсумҷон аз ман шубҳа накунед. ман ҳеҷ кори ганда накардам. беҳтар ин ки аз худтон шубҳа кунед. хуш чӣ хуш? одамҳо мегӯянд ки шумо ба ҷадидҳо шарик шудастед. ба Мирзо Муҳиддин рафтуои торед. охир овозаҳоро шунда ман як дӯсти холиси шумо ҳастам. осуда гашта наметавонам. ин гапҳоро аз ки фаҳмидӣ? нахоҳад ки дар шаҳр овоза. не, дар шаҳр овоза неку. шарикҳои худамон мегӯянд. ман номи он касро намегӯям, лекин дар ҳаққи худо рост ки мегӯям. нахоҳад ки шундагоҳи ман ҳақиқат дошта бошад. ҳақиқат дорад, гуфт Махсум бепарвона. аммо ту натарс, ба ту ҳеҷ кас гап намешавад. бисёр налаққӣ шуд олам гулистон. шумо ҷадиднамо. ҳа аз ҷадидҳо чӣ ба дидӣ ки ин тавр талхӣ мекунӣ? бадӣ надидему, лекин мегӯянд ки ҷадидҳо ба гапи одамҳо гӯш накун. ту манадон. ҷадидҳо давлатро ки ба даст гирифтанд, он вақт буҷули ман ту олчӣ. давлатро аз амир гирифта мешуд расмӣ. гапҳое мезанед ки дар қутии аттор ёфт намешавад. хай ба гап ба ту фаҳмондан мушкил. овози қарсу доираро шунида ҳунаре ки бидунашро гуфта метавонию ба кунҷи ин хел масъалаҳои ҳаётӣ расида наметавонӣ. пагоҳ шаб як ҷо меравем ки худат фаҳмида бегирӣ. ба куҷое ки шумо гӯед ман рафтан мегирам, лекин худо медонад. худо ҳам медонад, ту ҳам медонӣ, гуфт Махсум. лекин нафас ях. фаҳмидӣ? фаҳмидам, гуфт Наими тавр ва хомӯш монд. он шаб бо ҳамин тавр дар ин мавзӯъ суҳбат ба охир расид. шаби дигар онҳо секаса. ҳафиз ҳам ҳамроҳ буд. ба маҷлиси ҷадидҳо. худи калимаи маҷлисро Наими талх ҳамон рӯз аввалин бор шунид. бале, ба маҷлиси пӯштии ҷадидҳо рафтанд. дар қирибии дарвозаи саллохона, дар пасткӯча ва долони назарногир як дарвозаи пастакро тақ карданд. аз дарун овози бачае пурсид. кист? ошно, гуфт Асад Махсум. ба ки кор доред? акамирзоро ҷеғ зада буданд. ман шогирд. дарвоза кушода шуд. кушоянда бача набуда, як ҷавони қадбаланди сиёҳчеҳра буд. Асад Махсум бо ҳамроҳии касони бегона дида вай як дараҷа дасту по гум карда монд. ассалом ака Махсум, гуфт вай зуд. сиҳат саломат ҳастед? хуш омадед. ман ҳозир медонед ака Мирзо камтар нотоб. ман даромада хабар диҳам канӣ? табиб омада буд ҳозир. аммо Асад Махсуми бебокро доштан мумкин набуд. вай табассуми писхандомезе карду ба дарун даромад ва шарикони тарори ӯ низ ба аз вай қафо намонданд. натарсед ҳакимҷон, гуфт вай. инҳо аз они худӣ. ҳакимҷон дид ки намешавад, маҷбур шуд хилофи ҳурмат ва одоб худаш зуд пеш гузашту. қариб дaqиqa аз роҳрав ба ҳавлӣ ва пас ба меҳмонхонаи калон рафта даромад. Асад Махсум ханду ба шариконаш нигоҳ кард. шумо нангбатҳо, меҳмони нохондаӣ ки ҳастед, дар ҳар куҷо ана ҳамин хел шуморо пешниҳод мегирам. лекин дар ҳақиқат ин маҷлиси мо махфӣ. бинобар ин шарикҳо метарсанд. ман барои шумо қасам мехӯрам ки асрори маҷлис махфӣ мемонад. чӣ гуфтед? сар мераваду сир намеравад. Махсумҷон, гуфт Ҳафиз. ба мо боварӣ надошта бошед шанд гӯз сарашон, гуфт Наими талх. даромадани мо зарур, гуфт Махсум. хусусан ба ту қаламфури талх ва ин хел маҷлисҳо иштирок кардан зарур. ки будани ҷадидҳоро мефаҳмӣ. лекин донистамон ки дар ин бора ҳатто ба занат, ба модарат ҳам ғинге намекунӣ. сарат меравад. ту ҳанӯз зарби дасти маро насанҷидаӣ. хуб, гуфт Наим. шумо ҳам ки гӯё
کی بودنی من را نمیدونی پیش دارید. مخصوم ممنونانه تبسم کرده برای نعیم نگاه کرده پیش در اومد. ولی با وجود چنین میجازی و زودرنج بودنش تلخ زبانی نعیم را دوست می‌داشت. تلخی هم مزه مخصوص دارد که میگفت وای هر کس فهمیده نمیتواند. آنها از برای سفره برآمدند. بی پوش پوش به دهلیز خانه کلان رفته در آمدند. در آنجا آنها را صاحب خانه اکا میرزا و حکیم جان پیشواز گفتند. اکا میرزا یک مردک قدپست، غلچه و گیردروی، کلوتریش با چشمان کلان کلانی مهربان، با دهانی پر از تبسم، با آداب و مهمان نواز بود. با همراهی مهمانهای ناخوانده آمدنی مخصوم گویا برعکس او را شاد کرده باشد. خرسندانه گفت مرحبا مرحبا، خوش آمدید، سرفراز کردید. به شرافت شما خانه بیچارگی ما هم از کدوم این دوستان منور میگردد. سلامت باشید گفت مخصوم. اینها آدم های نزدیک من در کاری و خودی من چقدر که باور داشته باشید به اینها هم همونقدر باور کرده میتونید. بیشک از هرچی میرود سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا سخن روح پرور است گفت اکا میرزا و شعر سعدی یاد کرده. افسوس که این را نه مخصوم فهمید و نه یاران او و مهمان ها را به خانه دعوت کرد. در خانه کلان 13 بالار که تجهیزات غذایی نداشته باشد هم آزاده و با سلیقه آراسته شده بود. 5 تن دیگر نشسته بودند. 2 نفر آنها یک قاقینه قد بلند و بزریش، دیگری برعکس فربه قد پست زردموی عینکی روی برو نشسته شطرنج بازی میکردند. آن 3 دیگر به گرد آنها گم شده تماشا میکردند و مصلحت ها میدادند. آنها گویا که چنان به بازی مشغول بودند که به خانه در آمدن مخصوم و شریکانی نشد حتی پی نبودند. از این معامله از مخصوم مثل کاغذی آتش رسیده در گرفته باشد هم آواز نبرد. اما اکا میرزا که از همه بعد به خانه در آمد گفت دوستان عزیز، دوست ما مخصوم جان با رفیقان نزدیکشان تشریف فرمودند. از آنهایی که بازار تماشا میکردند 2 نفر سر برداشتند و آمدگان نگاه کردند از جان نیمخیز شدند. از آنهایی که بازی میکردند قاقینه شطرنج باز چشمش به تخته شطرنج سرجم مانده. خوش آمدم گفت و ماند و پیاده رو پیش راند. عینکی موزت باشد. از بالای عینکش یک نگاه کرده. برای چی باشد که بله گفتم تماشابین سیایم حتی سر نبرداشت. طاقت حسن مخصوم طاق شد. دیگر خودداری کردن نتوانست و گپی نزد به ندای حیرت یاران اهمیت نداده راست رفت دانه‌های تخته شطرنج را با دستش رفته پتاخت و گفت آخر آدمگری این طور نشده است. بله گفت مرد عینکی موزت، آدمگری این طور نیست. دست که مخصوم جان ما میکنه. البته گفت مخصوم باعث به دفاتی شما شطرنج بود. گرفته پرتافتم جان خلاص. همیشه باعث درد را رفته درمان کنید مجرب می شود. همه خندند و از جا برخاست و با آمدگان واخوردی کردند. مخصوم شریکان خودش را شناساند. اینها آدمان درکاری، هر دو هم آدمانی با عقل. یکی تخم را چویزه گفتن نشود. گفتم آن شطرنج بازی فربه و تبسم کرد. اینها خروش شده گفاندی. گفت سخت کرده مخصوم و گپش را دام داد. اینش عبدالحفیظ جوری جانی و قدردان من. مول گویم میمورد، زی گویم میزید. اینش نعیمی تق کمتر تق زبان دارد که بی اهمیت است. گاه پرتی کرده میپرتاید و خودش بیخبر میموند. باش نادان تا به بزم روزگارت جا دهم. میکنند از جنتت بیرون اگر آدم شوی. گفتم با تبسم صاحب خانه اکا میرزا یکی خودش دانای زور گفت. با گپش دوام کرده مخصوم آدم با اعتماد و درکاری از قشلاق کلی خواک کاغان. بنابراین از اینها ملاحظه نکنید هم میشود. مالش گفت قاقینه دراست. نقص کردید که عادت هرچی زیادتر شویم همون قدر نقص کنی مرحمت. همه نشستند. حکیم جان 2 چاینک چای آورد. اول در اثنای چاینوشی صحبت های مقرری بود. صاحب خانه اکا میرزا شوخی کرد. میهمان ها رو خنداند. عیب در آن است که آدم اشتباه میکند. میگفت وای عیب در آن است که آدم اشتباه را پای نبرد. انا داملوی مکتبدار ما همین اشتباه میکرد و هم اشتباهش را پای نمی بود. یک روز به مکتب به جای تسبیح حمیل پیسته را برداشته آمده است. این را دید یک بچه شوخ از کیسه شیمیل پیسته را گرفته رو برای داملو نشسته بازی کردن گرفته است. داملو در دست شاگرد خود تسبیح را گفته است که تسبیح تو به تسبیح من مانند بوده است. این را شنیده همه بچه ها خندند. اما داملو آنها را کاهش میکرد است که چرا به گپی راست میخندند. انا همین خیلی داملوها داریم. راست گفته است. داملوی مکتبدار بسیار وقت ساده. برادران عزیز گفت به مسئله اساسی گذشته استاد مرد قاقینه بزرگ. مراد از این جمع آمدی ما درباره یک مسئله بسیار مهم مصلحت گرفتن است.
ба худатон маълум аст ки сиёсати мустабидони қушбегӣ ва қозикалон кори худро кард. ҳамон ду се мактаби усули наве ки мо ташкил карда будем баста шуд. Талаба ва муаллимҳои онҳо пароканда шуданд. лекин миллатро бе мактаб, бе маориф, мондан аз инсоф нест. ҳар як инсони андак бовиҷдон ба ин ҳол созиш карда наметавонад ки насли ояндаи вай кур, бесавод ва аз ҳама камолоти одам бенасиб бошад. мактабҳои бисёре ҳаст ва қариб ҳамаи бачаҳои шаҳри қишлоқ мехонанд ку, гуфт сухани гӯяндаро аз миён бурда Асан Махсум. ҷадидҳо ба ҳамдигар нигоҳ карда аломати тааҷҷуб нишон доданд. ба ин суоли Махсумҷон тааҷҷуб нашуяд, гуфт Акамирзо дарҳол, зеро ки Махсумҷон ба давраи мо нисбатан наванд ва аз он маҷлисҳое ки мо ба мактаб маориф бахшида будем бехабаранд. хай ба ҳар ҳол ҳам охир гуфтамон кадоме марому мақсади асосии ҷавонони тараққипарвари Бухоро, гуфт аз зери айнак ба Махсум ва ёрони ӯ нигоҳ карда мӯзад. мактабу маориф аст. он мактабе ки ҳасту шумо мегӯед моро қаноат кунанда наметавонад, зеро ки замони мо замони тараққиёт ва таолӣ аст. замони вусъатёбӣ ва пешравии савдои тиҷорат, замони доду муомила бо халқҳои олам аст. бе дониши васеъ ва ҳамотарафа мо ба мардуми мутараққии олам дар муносибат шуда наметавонем. мактабҳои усули қадимии мо он донишеро ки мо мегӯем дода наметавонад. масалан бачаҳо аз илми ҳисоб, ҷуғрофия, ҳандаса, фароиз ва дигар илмҳои зарурии замонавӣ маҳрум мемонанд. баъд худи усули таълим ҳам кӯҳна шудагӣ. 10-20 сол лозим ки як бачаи боистеъдод фақат хату савод ё ки фақат савод бароду каме беш аз аҳкоми шариат бохабар шавад. аммо дар мактаби нав, дар мактаби усули ҷадид ҳамаеро дар 6 моҳ ва дар 1 сол меомӯзанд. дидед фарқ дар куҷо? ҳамаи ҷадидҳо ба ақлу мантиқ ва дониши мӯъиззат қоил шуда сар ҷумонанд ва суханҳоеро тасдиқ намуданд. аммо Асад Махсум заҳрханде кард. ташаккур ва миннат дорам ки фаҳмонда додед, гуфт ӯ киноомез. аммо савол додани ман барои он буд ки ҷаноби муншӣ марди қоқинии бузургшро мегӯяд насли ояндаи мо бесавод мемонад. гуфтам ин албатта нодуруст аст. шукр алҳамдулиллоҳ ки илм дар Бухоро ба дунё паҳн мешуду Бухоро ба турку тоҷик маърифат нашр мекунад. худи дар ҳамин ҷо нишастагон худи мо дар Бухоро хонда мулло шудем. мо бар инҳо шукр кам не. аммо барои чӣ бошад ки ба хавфу ҳарос афчида ба болои як андак масъалаи беаҳамият ғаши муллоҳо ва дарборро оварда истодем? беҳтар неми ки ин ҷанҷолро монда истода ба зиёд шудани сафи худ кушем. ҳаракат кунем ки фирқаи ёшбухороҳоро пурзор бошад, яктану якҷон бошад, далеру тавоно бошад, то ки зада давлатро ба дасти худаш гирифта тавонад. ана он гоҳ ба мо давлату ҳукуматдорӣ лозим не, гуфт муншӣ. ҳамаи давлати ҷаноби олӣ барои аморати Бухоро хеле муносиб ва басанда аст. фақат як андак гузашт карда ва фирқаи мо роҳ кушоянд ва тараққии миллат имконият диҳанд ва инчунин пеши роҳи муллоҳои ҷоҳилро гиранд мешавад. мо миллатро хонанда босавод ва аз олам бохабар кунем. насли оянда худаш фикр худашро мекунад. вазифаи авлоди мо ана ҳамин аст. ба фикри ман Махсумҷон гапро ба тарафи дигар накашед. биёед имшаб ки роҳбарони мо ҳама ҷамъ омада натавонистанд, мо фақат дар бораи мактаб гап зем. майлаш гуфт Махсум. ман фақат бо эҳтиёттар шавем, бедарак ба мустабидҳо даст ба гиребон нашавем. гуфтам боз аҳли маҷлис медонанд эҳтиёт шарт аст. албатта, гуфт Акамирзо. ягона роҳи корро ёбем ки ҳам лал ба даст ояду ҳам ёд наранҷам. ҳа офарин, гуфт муншӣ. мурод аз ин суҳбат ҳам ҳамин дия. ман мехоҳам машварат кунем пас аз ин чӣ бояд кард. мактабҳои усули ҷадидҳоро ба тариқи пинҳонӣ кушоем ё не? агар кушоем хароҷоташ чӣ мешавад? тартиби кори махфӣ он чӣ тавр мешавад? ана суҳбат. нами таб суҳбатро то ба охир нишаста гӯш карда натавонист. чилимкашино баҳона карда берун баромду ба Ҳакимҷон аз ину он суҳбат карда чақчақ карда нишаст. вақте ки маҷлис тамом шуд аз ҳама аввал Асан Махсум ба Ҳафиз ва соҳиби хона берун баромаданд. наим пинак мерафт. хез рафтем, гуфт вай ба Асад. ин ҷо ҷои хоб не. ҷои чӣ буд набошад? гуфт ғурунгоҳ зада. гуфт наим. Асад лаб газда сар ҷумонд ва зуд аз даҳлез берун шуд. дар кӯча Наими талхро ҳақорат дода сарзаниш кард. соҳиби хона шунидагӣ шунид. гуфт Ҳафиз ҷанҷолро басанда карда дар ҳуҷра нону чой хӯрда истода. Асад Махсум аз Наим пурсид. хуш ҷадидҳоро дидӣ? шоҳ доштанд ё не? шох надоранду? гуфт Наим андешаванда. лекин ман ҳайрон. ба чӣ ҳайрон мешавӣ? ба ҳамин
حیران میشوم که گفت نیم اکنون به همین جنابان شما میخواهید که دنیا رو چپه کنید یش سونگوید به عقل نورسوی من میرسد که اینها خری خودشان را اصلا برآورده نمیتونند نه اینکه به امیر دست به گریبان شدن این گپت یک درجه جان دارد گفت مخصوم در حقیقت با این کسانی که تو دیدی اطالا پخته نمیشود چی جا آنکه یگان کاری کلان لیکن جدیدها درست هم هستند که آنها در سری کار ایستاده خری خودشان اعضا میبرند هم خری من تو را خری من اعضا برآمدگی گفت نیم من با جدیدها کار ندارم نامعقول نکن هر جا که من میروم نابود تو هم میروی به هر حال احتیاط کنیم مخصوم جان گفتم من عبدالحفیظ مخصوم معنای سخنی را فهمیده تبسم کرد و گفت کاری هر کسی است مکتب خواندن و مولا شدن تو هم حفیظ تو هم تلخ و سیاست که صرفا نمیروید همین طور میگوید و شما همین روزتان گذرد شدگیش خیریت که شما بر اینها کم نیستند و ما بر این سیاست بازی ها ذکر کرده ها ببینید یلی شما سوار شده میگردیم خر کرده گوید گفت با زهر نیم نه خر کرده گفت مخصوم هم قصدن درست چی درست خر گفت نیم جانوری بولبردار هیله خور لیکن بجان چی قرش که رسیده چنان از بون یلخش گرفته میپرتاید که نقش زمین میشوید گفته عبدالحفیظ جان دارد احتیاط باشید سیاست بازی میکنید و مردم رو به لب جری فلاکت که رسوندید میترسم که خودتان به فنا گرفته نپرتاید تبسم از چهره مخصوم غایب شد او نوبابه گفت وای با طور جدی گپت جان دارد این را به حساب گرفتن لازم بله گفتم نه قریب یک سال بعد این واقعه یک روز اصلا مخصوم خرسند شد از بیرون به وجود درآمد و با عبدالحفیظ و نعیمی طبق که در ترددی آش پلو بودن خطاب نمود ماند آش پشت در کنیم میرویم خوش به کجا اینقدر سراسیمه چرا پرسید نعیمی طبق حاضر به کوگام میرویم کنی خیزتان بلات گرم مخصوم جان گفت نعیم شوخی کرده اگر به حولی من به کل خواک میرفته باشیم همین مسئله پلو رو هم با خودمون گیریم چون که حولی بودگی ها از آمدن ما بیخبر ما شباب فتگیان حولیت به صورت فرو رود گفت مخصوم هم نیم حضر نیم جدی در کوگام باید توی کلان سر شود ما به توی میرویم بس هم میشود چنان باز میشود که در عمره ندیده باشی واقعا خودت دایره میدنی نباشد از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن هر سی از اونجا برآمدند و با سفارش مخصوم معلوم که خود را به کوچه گرفتند از پیش مدرسه گاوکشان به سوی لب حوض دیوانه بیگی برگشت روان شدند اولی نوبهار آغاز روزهای خرم نوروزی و آفتاب بود در آسمان بیغبار و لاجوردی لیکه ارگ نبود هوا فارم و صاف کوچه ها پر از آدم بودند خصوصا در راسته سیسو و طی طاق صرافان حیات میجوشید سودا و خرید و فروش در آن مرکز سودای تجارتی بخارا به شمار میرفت همه مگزین های نو همه کلانترین سرای های تجارتی همه بانک و پاساژ و غیره و در همین گردو اطراف جا گرفته بودند بنابراین در وقت نیمه روزی به اینجا راستاها راه گشتن مشکل بود به علاوه مردم پیاده فایتون ها اسپکی ها و بسیار بودند از بین این استهام که میجوشید و میخورشید نامعلوم که گذشته رفتن مشکل نبود سیر دوستی به ما معلوم از بین استهام مردم نامعلوم گذشته به زور خود را به بازار علف رساندند که در آنجا در پس دیوار مدرسه دیوانه بیگی ایستگاه فایتون ها بود آنها فایتونی دو اسپی را کرا کرده سوار شدند و به وکزل بخارا برآمدند آن وقتها از بخارا کاغان سه پایزچه می آمد اولی پگاه نیمروزی و بیگاهی وقتی که سه رفیق به وکزل رسیدند پایزچه نیمروزی برفتن تیار می ایستاد اصلا مخصوم فرمود عبدالحفیظ زود سه بلیط گرفته به پایز سوار شدند در وگان ها آدم کم بود خصوصا آنها به وگان های درآمده بودند که بغیر از دو سه پیرسیانی سوداگر دیگر کسی نبود آنها نشستند و پایز به راه درآمد الحمدلله گفت اصلا مخصوم نفسی اکسوده گرفت من میترسم که به این دم رسیده نمیتوانیم مادام که پایز راه گشت دیگر کسی به ما دخل کرده نمیتواند رنگ از روی دایمی تلخ پرید چی یگان کس به شما دخل کردنی بود مگر پرسید وای حیران شد نه هست و تو هیچ کس دخل نمیکند گفت مخصوم او را آسوده کرده ممکن بود به این تویی که حالا ما رفته شدیم مرا رفتن نمانند و حتی که دستگیر کرده به اولیچی بالای ارک برم نخواد برای چی حیران شد نفر عبدالحفیظ فارغبال ها با من خبر دادند که احتیاط شوم نه خیریت که گذشت چقدر گذشت آخر باز گشته میآمدگی جایتون بخارا کو گفت نعیمی تلخ ارگ در جایش حولیچه هم کی میداند گفت فارغبالان مخصوم
شاید تا آمدن ما ارک از جاش کچد و حولیچه هم ویرانه شد. خیزید که خوابتون گفت تلخش آمده نیم. معلش باور نکن انا میبینی صرف که ما به توی میریم یا که به ازا. گفت که هر دو. گفت خانیده مخصوم و خاموش ما. دیگر تا به خودی کاغان و پرسش های نیم جوابی نداد. نیم هر دفعه که به پای سوار میشد مثل کودکان در نزد تریزی وگان نشسته بیرون رو تماشا میکرد و این کار خوشی داشت. لیکن این بار از هیجان و کنجکاوی به کاغان رسیدن خود را ندانستم. یگان بار هم به منظره های نوبهاری بیرون شهر بخارا دقت نکرد. در کاغان از بین اشلن های وگان های سرخ گذشته ایستاده دیدند که در یکی از آنها عسکرهای گوناگون لباس ملتقایشان را روغن کرده ساز کرده نشستند. نعیم آنها را دیده حیران شد و لیکن گپ نزد. از پس مخصوم راه گشته به کوچه کلان شهرچه کاغان برآمدند و به سوی الچخانه روانه شدند. دیده که عسکرها امکاتان نمیشوند. گفت اسد مخصوم من از بودن اینها خبر داشتم و بنابراین و شما را به توی خبر کرده آوردم. ایشان جان مخصوم جان مولازاده. گفت نعیم بزاری دارم. من یک مادر مشتیپر 3-4 بچه دارم که با آنها نگاهبین میکرد دیگه کس نیست. چی شود که من آواز دایره این توی را از دور شنوم. نترس بزدل. گفت مخصوم سخت کرده. حالا هیچ گپ معلوم نیست. با الچخانه رویم میفهمی. آنها به الچخانه رفته درآمدند که در آنجا در روی حوله آدم بسیار جمع شده بودند. در دک‌های کلان حقیقتاً چون در توی‌ها آش کباب می‌پختند و ترددی کلان بود. از دروازه که به بیرون برآمدند مخصوم به آنها گفت که در بالای کتی روی حوله به وی منتظر شوند و خودش بدنی امارتی با عظمتی خشتین الچخانه درآمده رفت. نعیم و عبدالحفیظ به بالای کت نشستند و آدمان در آنجا غون شده دقت کردند. در این میان روس هم بود، تتار هم بود، ترک هم بود، ازبک و ترکمن هم بود، تاجیک هم بود. اکثریت آنها با تپانچه، شمشیر و ملتقا مسلح بودند. بلند می‌خندیدند و گویا که به توی هم داشتند بی‌پروا چخچخ کرده می‌نشستند. در بین آنها که به درون امارت درآمده می‌برامدند نعیم اکامیرزا و منشی را دیده شناخت و دویده رفته آنها را باز داشت و پرسید السلام اکامیرزا. اکنون امیر قطعی دست به گریبان می‌شویم. میگویند راست می کی باشد آن ساعت انشالله آن قریب. گفت اکامیرزا به درون امارت درآمد. میدانید خودی کال صف آمدگی. گفت منشی الهی آخری کار بخیر شود. پلیس فش کی پرسید نعیم. کلان ترکستان. گفت منشی سردار انقلابچی‌های آنجا بوده است. لیکن هرچی هم باشد آخری کار بخیر شود. بله گفت نعیم با هم‌آواز شده. لا آخری کار بخیر شود. با امیر جنگ کردن کار هزیل نه. گفت منشی خطاب کرده و به درون امارت درآمد. نعیم هم برای کت برگشت و به عبدالحفیظ نصیحت کرد. جورا جان گفت تو هرچی خواهی محل است اختیار، لیکن من به جنگ همراه شده نمیتونم. حالا از دنیا امیدم بسیار. من هم به این حولی بر خبر نداده آمده بودم. نقد نمیشد. گفت عبدالحفیظ گویا که جنگ با رخصتی حولی وای میشته باشه. یک گپ زنم. گفت با آوازی پس نعیم بیا جورا آهسته از اینجا برآمده به فکر کاری خودمان شویم. چی گفتی ها؟ معلش. جورا نامعلوم از الچخانه برآمده راست به وکزل کاغان رفتند. عبدالحفیظ پیاده و بخارا رفت. نعیم باشد راه قشلاق را پیش گرفت. روز دیگر واقعه کلیسوف روی داد. در قشلاق کل خواک آدم‌های نعیم تلخ خبر آوردند که در بین بخارا و کاغان جنگ و بلوا برخاسته است. ملتق پرانی توی پرانی بشود. لیکن باز پس از 2-3 ساعت روز دیگر خبر آمد که جدیدها را شکست خوردند. آدم‌های امیر شهرچه کاغان را زده گرفتند و در گرد اطراف کاغان آدمکشی خونریزی. چند روز در این اطراف مردم از خانه برآمده نتوانسته ماندند. نعیم تلخ هم از قشلاق بیرون نرفت. میاد پس از 1 هفته 10 روز پس از امان شدن نعیم با اسبش سوار شد و آهسته بر راه‌های بین قشلاق‌ها و بخارا رفت. پایچه نمیگشت. وکزل بخارا علمان زده شکسته راه آهن را کنده باشندگان روسی آنجا را کشته نابود کرده بودند. نعیم به بخارا درآمد و راست به حوله یک آشنای دیرینه‌اش که چرچین فروش بود رفت. در آنجا اسبش را مانده آهسته به حوله عبدالحفیظ رفت. عبدالحفیظ با صد ترس و هم او را به درونش درآورده گفت که نعیم بیدرک به بخارا آمده است و جدیدها همراه بودن اسد مخزوم آشکار شده است. خودی وی دیگر از کاغان برنگشته است. حجره‌اش را ملاهای شورشگر یغما کرده چیز و چهره‌اش را الچه بردند. حالا معلوم نیست که به وی به اسد مخزوم چی شده باشد. مرده باشد، اسیر افتاده باشد یا که در زندان باشد. به هر حال بهتر میشد که وی نعیم اگر به حوله حفیظ آمده رفت نکند.
наим худи ҳамон рӯз ба қишлоқаш баргашту дигар ёди бухороро накард. деҳқонӣ бесоимондии худро ба даст гирифту одами қишлоқ шуда монд. аз он дам ҳоло зиёда аз 2 сол мегузарад. дар ин муддат наими талқ қариб тамоми Асад Махсумро ҳам фаромӯш карда буд. аммо ҳоло вай дар рӯ ба рӯи ӯ нишастааст, сиҳат ва саломат. фақат андак лоғаттар шудааст. ранг ураш тиратар гашта ба саҳроиҳо монанд шудааст. риши кӯлоти сиёҳи ӯ дарозтар шудааст. аммо чашмони бодомии тезаш ҳоло ҳам мисли аввала ҳушёр ва бозӣ карда меистад. феълу хояш ҳамон аввале барин, балки дуғаш баландтару дағдағааш зиёдтар шудааст. як навигари дар хислати ӯ ҳамин ки мандастиро бемалол бардошта истодааст. ба шумо содиқ будани ман ба худтон маълум, гуфт Наим лаганбардорӣ карда. ягон бор хилофи раъи шумо кор накардем. ягон сари мо аз хатти кашидатон берун нарафтем. лекин он рӯз раҳмати Абдулҳафиз маро аз роҳ зад ва ҳолу ҷонам намонда аз элчихона барояд буд. баъд илоҷам нашуд. охир мардаки катта калон қариб ҳунгос зада гиря кунад. худо гӯрашро пурнӯ гардонад. илоҳи чи Абдулҳафиз мудми? кайфаш парида пурсид Асад. кай ягон мо шудагист. нохост одами сиб сиҳат ба ҷогоҳ даромда хоб кардасту дигар нахестааст. ман баъд аз як ҳафти қазо карданаш рафта фаҳмида рафта фотиҳа хондам. худо раҳмат кунад. гуфт Асад даст ба фотиҳа бардошт. одами нағз буд. аҷал гулчин мегӯянд рост. ана ману ту бар ин талху тунтҳо намурда гаштем. умр дигар аҷал дигар, гуфтам он Наим ва пас аз андаке илова кард. хай шумо гӯед кани ин қадар вақт дар куҷо будед, чӣ кор кардед? як сол зиёдтар мешавад ки, гуфт Махсум. майро ба даҳон нагирифта будам. лекин бегоҳ нанӯшидан гуноҳ. алақ ту лаънатӣ ба ман майи тайёр кардӣ тойро надодӣ. маят гирифт. сарам ба осмон расид. Махсумҷон, гуфтам он Наим. бале кайф шуд, гуфт Махсум. худо ба шукр ба ҳамин рӯз ҳам расидем. хайр оч чӣ шуд? ҳозир оч шуд, гуфт Наим ва мехост аз ҷо бархосад. Асад Махсум бо даст ишора карда шин гуфт. як сол зиёдтар мешавад ки ман ба ягон кас дарди дил нагуфтам. аммо дил мехоҳад ки гӯям. саргузашти пурмашаққат ва аҷоиби худро гӯям. монед гуфта чӣ мекунед? гуфт қасдан Наим ки феъли Махсумро нағз омӯхта буд. баъдтар худтон хафа, мана ғамгин мекунед. не мегӯям, гуфт зӯ мекарда Махсум. набошад дилам торс мекафад, азоб мекашам. мефаҳмӣ азоб мекашам. кани аввал як пиёлади дигар рест. ту ва аз Абдулҳафиз гурехтед. лекин мо, ман, Колисов, Файзулло, Мирзо Муҳиддин, Абдуқодир, Муинҷон, ҳоҷигадоӣ ва боз дигарҳо Наими талх медонист ки Махсум дар муболиға аз то паста мефарояд ва ҳамеша номи худашро дар аввали рӯйхат мемонад. мо ҳамаи ёшбухориҳои дар он ҷо будагӣ қарор додем ки ба ҳамин ҷанг мекунем. ту ҷангарагии маро ва тир задани мерганонии маро медонӣ. ман аз худо мехостам ки ҷанг шуд ман як бор маҳорати ҷангии худамро санҷида бинам. лекин дигарҳо гумон доштанд ки сарбозони амирро бехабар монда нохост ҳуҷум мекунанд ва бо доғу ҷазаба хун нарехта шаҳрро зада мегирем. ҳама ба ҳамин қарор розӣ шуданд. лекин ман боварӣ доштам ки ҷанг мешавад ва ҷанги сахте мешавад. зеро медонистам ки аскарҳои амир аз тайёрии мо бохабар ҳастанд ва онҳо ҳам нағз тайёр шуданд. моро нағз пешвоз хоҳанд гирифт. чӣ? инро аз куҷо медонам? чунки ба ман намедонистаи гап нест. дар хотират ҳаст вақте ки аз Бухоро баромада ба поезча савор мешудем у поезча роҳ мегашт, ман ба худо шукр кардам ки халос шудем гуфтам. ин гапам сабаб дошт. он дам шумо каллаварамҳо нафаҳмидед ва фаҳмидам наметавонистед. бале ман он дам аз теғи ҷаллод халос шудагӣ бар ин будам. аз теғи ҷаллод. воқеан ин ҳам ду рӯз пеш аз он майи ба Когон омада хабардор шуда будам ки ҷадидҳо бо ёрии Колисов аз Туркистон аскару аслиҳа гирифта омадааст ва Бухоро ҳуҷум кардан мехоҳанд. ва ман фармоиш шуд ки зуд ба Бухоро баргашта ба ҳамин ҷадидҳои медонистагиам хабар диҳам ки ҳушёр бошанд, агар тавонанд аз Бухоро баромада ба Когон паноҳ баранд, ғами зуни бачаҳои худашонро кунанд. ман супоришро қабул кардам. ба Бухоро омадаму, лекин ноҳушёрӣ кардам. бале аз қазои қадар гурез набудааст. одамҳои қушбегӣ дар паси дарвозаи қавола пойда истода буданд. ҳамин ки ба Бухоро қадам гузоштам, маро дошта рост ба болои арк ба пеши қушбегӣ будам. қушбегӣ маро ва падарамро нағз мешиносад. дидан замон ҳақорат доду гуфт ки садақаи он падар шавам, садақаи номи Махсумҷонӣ шавам. ман худам намедонам барои чӣ бошад ки ҳар дар он дам тавба кардам. аммо қушбегӣ тавбаи маро ба инобат нагирифт. туро хоҳанд пурсид ки амалат чист ва нагӯянд ки падарат кист. гуфт вай сухани Саъдиро далел оварда.
گیروداری تو به ما معلوم. ما از همین نامعقولی های تو خبردار هستیم. در کوگان چیکار میکردی؟ اگر روز که جانت خلاص نباشد به حولیچه گرفته میبرند. من خواستم هیچ گام نزدم ممکن شوم، لیکن از دست اینها دیگر خلاصی نبود. پس فکر کردم و گفتم که به کوگان برای پیوه خریدن رفته بودم. خدا میدونه که در حقیقت آب جو آورده بودم. آدم‌های خوشبگی هم اینو تصدیق کردند. بعد گفتم که در کوگان اسکرها رو دیدم. کالسف آمادگی گفته شویندم. دیگرش رو نمیدونم، اما در دلم به خود تسلی میدم که این گپ‌ها رو من نگویم، هم خودشون میدونم، فهمیده میگیرن. آخر چشمشون هست. اسکر آمدنش رو در کوگان همه دیدی ایستاده است. کوگان دور نه، واقع‌نویس‌ها هم کم نه. خوشبگی فرمان داد که مرا آزاد کنند، لیکن شرط ماند. گفته‌های مرا سنجیده می‌بیند. اگر درست برآید آنگاه به دار می‌آویزد. به گمانم خوشبگی می‌خواست که مرا آزاد مانده همین طرف برای خودش واقع‌نویسی بی‌پول کرده گیرد. هر وقت که خواهد مرا جیغ زده با مرگ و چوبه داد ترسانده گپ گرفتن گیرد. اما من از وی هم شیطان‌تر براندم. بعد خودی واقعه هم چنان پیش در پیش رفت که همین گپ‌ها خواب و خیال شدم. آن خجالتی که از دست کشیدم به من روی داده بود آهسته آهسته برهم خورد و فراموش کردیم. ما به هجوم سر کردیم. تخمین من راست برآمد. آدم‌های امیر را در غفلت گذاشته نتوانستیم. جنگ حقیقی سر شده. من به کلان‌ها مراجعت کردم که به من یک مقدار عسکر دهند. من راه را میدانم و از رو به رو نه از پهلوی چپ دشمن به ناخواسته حمله کرده میزنم. نگفتند، باور نکردند، عسکر ندادند. آن وقت جای گپ نبود. من در غضب شده یک منطقه قراولوزنی پر از تیر را گرفته برابر سلطنت‌ها به جنگ دراندم. از بخارا سرباز و توپ و توپخانه و علمان بسیاری از ملا بچه‌ها و کاتب‌ها برآمده بودند. به مردنشان اهمیت نداده یا الله گویان به ما هجوم می‌کردند. مقدار آنها از ما چندین برابر زیاد بود. لیکن توپخانه اروس‌ها نقص کار می‌کرد. از علمان هجوم کننده از واهمه به قفا برگشت. سلطنت‌ها ناترسانه او را گویان به هجوم دراندند. آنها مواجه طوفان برین و پیش می‌دادند. من گمان کردم که آنها به همین شور قیام تا به آخر دنیا رفته زیر کرده رسیده می‌توانند. عسکری امیر این قیامت را دیده شکست خورد و رو به گریز نهاده به شهر برگشت. دروازه را بسته به جنگ پسی قلعگی نشست. ما پیش رفتیم. قریب بود که به قلعه نزدیک شده بعدن شهر داریم. لیکن خوشبگی خودش بیرق سفید گرفته برآمد. و وی و آدمان وی کاردار نشدند. در فیتان مخصوص به کوگان گذشته رفتند. نمیدونم چی شد چی ماند که هجوم بس کرده شد و فرمان آمد که عقب گردیم. عقب گشتیم. من به کوگان به پیش میرزا محیدین رفته پرسیدم که خودش چی گفت. گفت که امیر تسلیم می شود. من خندیدم. گفت برای چی میخندی؟ شما ساده گفتم. به فریب خوشبگی باور کردید. نه، امیر با عهدنامه امضا و مهر مانده فرستاده است گفت. دیگرها هم گفتی او را تصدیق کردند، اما من به گپ خودم ایستادن گفتم. خوشبگی شما را فریب داده است. حقیقتا گفته من شد. در شهر وکیلان ما را تارمار کردند. روز دیگر باز جنگ کردیم. باز قریب بود که به سربازهای امیر شکست میدادیم که یک بار تیر ما تمام شد. و گمان این را دشمن میدانست و همین را هم میپوید. با وجود من و سلطنت‌ها از جنگ روبرو نتافتیم. لیکن فرمانده عسکرها سوس شده قوه خود را فهمیده و قفا گشتن فرمان داد. عسکرها قفا گشتند. من باشم به بالای یک تپه برآمده گفت دشمن را توت برای میریزاندم. اگر کمانده دزد ما را به قفا نمی برد تنها خودم نشسته جنگ کردم میگفتم. سلطنت‌ها به گرد شهرچه کوگان چینک رفتند. کارگرهای زوادها و راه آهن ملتی گرفته به جنگ براندند. اما ما با همراهی کالسوف و پای سوار شدیم. و غیر از گریختن دیگر چاره نبود. در وگان کلانها به مشورت نشستند. اگر ما عسکرها رو گفته رویم، گفت یکی از کلانها مردم شهر کارگان چیکار میکنند؟ عسکرهای امیر آمده همه را از دم تیغ میگذارند. نه همه را نه گفت دیگری. و فکر من کارگران دیپا متخصصها کارکنان وокزال و زن و بچه‌ها را کشاندن لازم. همین اهالی کشاندن ممکنه. بعد آدمان امیر به اهالی چیکار دارند؟ بله گفت کالسوف. آدم‌های ضروری به ماندگیشان خطرناک رو زنها بچه‌های آنها را کشاندن لازم. بعد بانک دولتی با همه پول و طلوعش باید به ما رود. در نتیجه این گفتگوهای با وگان‌های بسیاری مردم اسباب و انجام پول و طلای دولتی دفتر وثیقه و کاغذها خوراکواری بار کرده و در چندین وگان‌های آبچانی آب گرفتند و پاییز را پس هم براه براندند. ولی کمتر از کوگان گشته بودیم که ایستاده ماندیم. معلوم شد که راه آهن را آدمان امیر ویران کردند. خیریت که سرکرده‌ها اینو پیش بینی کرده یک وگان اسباب آهنگری و استای مردکار هم گرفته بودند و خدا که او را پناه است.
اگر اینو پیشبینی نمیکرد استخوان ما در دهان گرگان دست بود. عسکرانی که ما رو مشاهده میکردن زود از گاه‌ها فراموده به دست رفتند و پیش راههای دشمن را گرفتند. سردار ما رو هم از گاه‌ها فرآورده به کار انداخت. دو چرخ دورتر از ما جنگ میرفت. ملتق و پلمیات غزل میخوند. ما باشیم راه آهن، چوب زیبی راه آهن، سنگ و دجغال میکشانیم. استای مردکارها راه میساختند. به همین طریق وجب به وجب راه را درست کرده. گاه از پیش گاه از قفا با آدمان امیر جنگ کرده. در لب تشوی شکم گرسنه صبر و طاقت کرده پیش میرفتیم. خیر ماما، جورغاتی، قویق مزار همه دشت و سرزمین‌لاخ بود. آب نبود، سایه نبود، هوا هم گرم بود. کم مانده بود که عسکران امیر ما را زیر کرده گیرند. همه ما را نابود میکردند. لیکن خیریت که از طرف تاشکند به ما رسید و ما خلاص شدیم. مسافه بین کوگان و زیر بلاغ را که سرحد امارات بخارا و ترکستان است، در زمان آسایشتگی در پایست کس در مدت 4 ساعت طی میکند. اما این مسافه را ما در مدت 10-12 روز راه ساخته طی کردیم. چه راهی پرمشقت و پرعذاب، چه راهی سخت و پرفاجعه بود آن راه. من چنان مانده شدم که چنان به جانم رسیده بود که به همه جنگ میکردم. همه به نظرم بلا بری مینمودند. با جدید شدنم و خوردنم صد پشیمان بودم، لیکن سود نمیکرد. آن روزها خیریت که از دست من ملتق و تپانچه را گرفته بودند. نباشد در سر جهل چند کس را میپراندم، لیکن به ورس به خلق ورس قائل شدم. شهرم دادم. با سختی و مشقت تاب آوردن، مهنت کردن، از بی‌موفقیت ها مایوس نشدن، کار را پیش بردن، از ورس آموختن لازم بود است. روز شب کار میکنند. درست خوراک نخورد هم، آبی نوشاکی به قدری لایمود باشد هم، اما هیچ پروا نمیکنند. اگر اندک فرصت دمگیری پیدا کنند، مخورکش کشیده از شعله‌اش خوانده میگیرد. خواه روی سنگ، خواه روی رگی تسخان، و هر جا که سر ماند به حضور خواب میکند. از خواب تبسم کرده میخیزد. مشق تدویر بدن میکند و یک تا نیم تا مخورکه کشیده به کار سر میکند. ما باشیم درست کار نمیکنیم، بهانه میجوییم، همیشه مینالیم، با همدیگر جنگ میکنیم، با همدیگر حسد میبریم، از پس یکدیگر اقوا میکنیم. بنابراین کارمون پیشرو نیست. درست خواب هم کردن نمیتوانیم. ماندوی شادپر گشته از دنیا بیزار میشیم. یا گفتم با این شریک ها به سمرقند و بخارا تاشکند رفته چی کنم؟ در خط قرغان تختبای نام یک آدمی قدردان دارم. خدمتگار کنی پدرم بود. و بعد از جواب گفتن به شهرش به خط قرغان رفته و باغبانی و میز فروشی مشغول بود. حلیم نام یک پسرش بود که چند گاهی در مدرسه خدمتی مرا کرده، بعد به خط قرغان برگشته بود. انا به حولی وی میروم تا که یک فرصت مهمان میشوم. آن طرفش خدا پادشاه. با همین قرار با وگان کلان ها به پیش میرزا محیدین و فیض الله خان رفته در آمدم. سلام دادم و گفتم که به من اجازه دهند به خط قرغان فراموده مانم. برای چی؟ گفت میرزا محیدین. صحبت ما گرانی کرد بی. گرانی نه گفتم من، به جانم رسید. یک همتا دم گیریم، شما هم به یک جا قرار گرفتم باز میبینم. غیرتت از جسارتی تو همه ما رو مفتون کرد. گفت عبدالقادر ما از شما امیدهای بسیار داریم. انقلاب بخارا شما بر این فداکاری ها رو طلب میکند. من منت دارم. گفتم هر وقتی که لازم شوم جیغ زنید، به خدمت تیارم، لیکن حاضر. کلان ها مشورت کرده به رفتنم راضی شدن و نه نگفتن. با فکرم خودم در بدرون درم، تو را بدر کی برم شعارشان بود. لیکن همین قدرش گفتن که با تاشکند خط نوشته جای استقامتم را معلوم کنم تا که در فرصتی لازمه مرا جیغ زد توانم. بسیار خوب گفتم من، اما در آن دم به دلم گفتم که سلامتیتون در کار. به شما هم روز هم میگذشته است. پاییز به خط قرغان رسیده بود که فرا آمدم. با همه خیر خوش کرده پیاده به شهر روان شدم. فکر میکردم که حوله تختبای را از کجا یابم و از کی پرسم. نخست به دکان میز فروش رسیده ماندم. به خود گفتم که درک میز فروش را از میز فروش دانستن لازم. در حقیقت صبر نکرده بودم. میز فروش به من سلام علیک پرسپاس کرد و به گمان رفتم. آدمی این شهر بدی نبود. بعد خبر داد که تختبای رحمتی 1 سال پیش از این از جوان گذشته در حوله پسرش حلیم جان اقامت میکرده. پس از روی درکداد آن شخص سراغ و پای کرده حوله تختبای را یافتم و دروازه‌اش را تق کردم. و دلم میگفتم که ای دریغ، چرخ گردون را بینید که من پسری فلانچه مخصوم جانی معتبر بخارا گشته به در خدمتگار خود محتاج شده آمدم. بار دوم
تق تق زده بودم که از درون کیست نگفته دروازه رو گشودند و روی بر رویم یک کلینچکی ماه پیکر سر قد مرچمیان شیرین زبان نمایان شد. راستش رو گویم که با همین خستگی و ماندگی به همین ابگاری و گفتگی آن را ما تو محبوب کردمان. چی گفتنم نداشته زنک هم مرا دیده دست و پا گم کرد. بعد یک بار باستش رویش را پشته به قفا گشته رفت و غمگشتی را رفت. آوازش را شنیدم که میگفت و شما کی لازم؟ حوله تختبای همین ها همین و کی دور داره؟ پسرشون حلیم جان هستن می هستن در گفتن و شنیدم که راه گشته به حوله درون رفت. من باز اندک صبر کرده بعد بسم الله گفته به حوله درون رفت. تا از راه گشته به میان حوله رسیدم که از میمونخانه و حوله حلیم جان دویده برام دور. مرا دیده برادروار و آغوش گرفت و قریب پایم را به زمین نرسانده به خانه درآورد. یک دو روز ناتاب شده بودم. گفت وای در میمونخانه کلینتون حلیم جان رو بسیار ترسانی. نیشوک زود سیاحت شده خستم. امروز به کار رفته نوکک برگشته بودم که میمونخانه رو گشوده دو کسه قوم داشته ایستاده بودیم که شما دروازه رو تق تق کردید. همین قدر کردم که تو شین من خودم برآمده خبر میگیرم. قبول نکرد. تو کسل بسیار نگرد گفت خودش برای راه برآمد. البته مولا دوست آمدگی گفته گمان کردیم که این یک جوری عرق خود دارم. کلینتون او رو بد میبینه. اگر مولا دوست باشد نیستن میگویم گفته بود. اینو تماشا کنید که خدا شما رو فرستاد. خوش آمدید. هر سری قدم ماندید. بالای دیده تاج سر. این آفتاب از کجا برآمد؟ کدام شمال پران؟ شمال انقلاب گفتم و مختصر سرگذشتم را بیان کردم. حلیم جان معلوم شد که در مکتب شورای خوانده معلم شده است و حال خودش به بچه‌ها درس می‌دهد. قابلیت و ذکاوت او را به من در بخارا فهمیده گرفته بودم. بچه دانا پس از مرگ پدرش در نمیماند. غیرت میکند و در شرایط آزادی حکومت شورایی زود به یک دهان نان سایه میشود. و با چشم‌های کلان کلانی دیرکش به من خرسندانه نگاه میکرد و با شمال انقلاب و حوله وی رسیده مادرش را شنیده سرش به آسمان رسیده بود. بله آخر من انقلابچی، من مبارز و فداکاری راه آزادی بودم که و جوانی که در شرایط حکومت نوین شورای تربیت گرفته باشد این صفت‌ها از صفت‌های اولیاگی هم نقصر می‌تواند. تو نیم حالا این گفته‌ها رو درست صرفا نمی‌ری چون که چی بودنی حکومت شورای را نمی‌دانی. خوش که باشد حلیم جان نمی‌دانست که چی گوید و چقدر مرا عزت کند. حوله خودتان، من غلامتان کلینتون کنیزه گفت وی فرهمندانه هر چی که می‌خواهید هر چی که دلتان می‌جوید فرمایید. خدا بشکر روزگارمان فراوان است. هیچ چیز کمبودی نداریم. رحمتی پدرمان پس از بخارا آمدنشان حوله باغ و راه کردند. نقد مهنت کردند، نقد درآمد کردند، خاندان را آباد کردند. بعدی سری مرا دوتا کرده توی تماشا کرده و مرادشان رسیدند. لیکن عمرشان کوتاه بوده است. یک سال پیش ناخواست قضا کردند. من یک باره بیکس ماندم. لیکن حلیمه خان کلینتون قسم شد. حقیقتا به تعریف میارزیدگی زن شده برآمد. ما زن شو نه، ما عاشق و معشوق بلی زندگی میکنیم. حلیمه خان به مکتب شبانه زنانه میخواند. خط و سواد دارد. میخواهد که فرنگی را پرتفته به آزادی بره. لیکن حاضر شرایط شهر ما نقضیه. کوهنه پرستان، اغواگران، اهل خرافات یک درجه گپشان میگذارند. خیلی چندان دیر نمیپرد. انقلاب به تخم ریشه خرافات تبل میزنند. اما کلینتون در خانه از یار و دوستان من نمیگریزد. ما حریت پرست میگوید. بسیار نقد گفتم من. مقصد ما انقلابچی‌ها هم همین دیه. زنها آزاد شوند. برابر مردها کار کنند. با خود و سواد شوند. خوشبخت و خوشحاله باشند. این بسیار نقد. هر دو شما را تبریک میکنم. اما در دلم میگفتم که از انقلاب گردم که خوشرویی ها را بی‌فرنجی میکند و ما بر این دل سوختگان بی‌ملال تماشا میکنیم. حلیم به حوله درون رفت و خیلی حیال کرد و نهایت یک بخچه لباس در دست برآمده آمده گفت حاضر یک کبابچه کرده بعد به حمام میرویم. این سر لباس شما عیب نمیکنید. هر چی نو و نپشتگی داشتم جدا کرده آوردم. خیلی موقتا میشتگی است. باز نوست رو میخریم. من تو خجل شدم. دادر عزیزم گفتم با چشمم آب گرفته. از چی بود که دلم نرم شده رفت. سلامت باش. صد رحمت. این یکی تو رو فراموش نمیکنم. نصیب باشد به وطن که برگشتم یک برده کرده قصورش رو میبرم. هیچ بکنی گفتم من حلیم. من از خرسندی نمیدونستم که چی گویم. همه مشقت و عذاب را در پیش این مهمان نوازی ها فراموشم شد. راست است که گپی نقص ما را از خانه میبرد. گاه تو بر من آب نته مای نته لیکن با گپی نقص دلم بردار دماغم رو چاق کن. همین 100 تلا. اما حلیم جان باشد هم گپی نقص میزد هم تواضع حرمتی مرا به جا میورد. آن دم ما خوب به اشتها نهاری کردیم و
به حمام رفتیم. در گرمخانه حمام عرق کرده نشسته عذاب‌های دیگم را مفصل‌تر به دوستم نقل کردم و با تأسف سر می‌جنباند. مرا خادمی میکرد و میگفت خیر عمر ظالم دو روز دیگر نصیب باشد انقلاب غلبه میکند. خلق بخارا هم از بند و اسارت آزاد میشد و به روزهای نیک میرسد. از حمام برآمده لباسهای نپوشیدم و به حولی برگشتم که آش پلو تیار بود. شب به راحت خوابیدم. روز دیگر قیماقچه را خورده بازارچه را تماشا کرده برگشتیم. بعد حلیم جان به کار رفت. من باز خواب کردم. خلاصه در بدن دو سه روز جان گرفته به حال آمدم. حتی با مولادوس نام آشنای عرقخوری آن خاندان همراه شده می هم نوشیدم. بله شراب نغز انگوری به مرد جلوی وطن کردگی دوای جان بوده است و این کار به همان جا عادت کردم. خودت میدانی که پیشتر من می نمی نوشیدم. به قلب تو مردی میکردم. انا همین آخرین پیاله میخوری من میشد. ریست 10 روز گذشت. من در مهمانخانه حلیم بی‌ملال زندگی کردن گفتم. در این مدت از بخارا خبرهای پرشدت بیامد. شنیدم که امیر و ملاها را به غضب آمده جدیدکشی و خونریزی سر کردند. رفت آمدی مناسبتی بین روسیه ترکستان و بخارا قطع شده. من به خود گفتم که خیرت از بخارا برآمده خلاص شدم. نباشد حالا از حالیچی با ارگ در عربه میفروردم. حلیم جان روز 2 یا 3 ساعت رفته به بچه‌ها درس گفته میآمد. دیگر همیشه با من بود. هر روز با یک جا ضیافت، هر روز صحبت و چخچخ کار میکرد که من خفه نمانم، زیغ نمانم. باری من گفتم که این طور نکن، مهمانی من کفایه، تو از کار نما، من زیغ نمیشم، مسئولیتم هست. از بازار یک دو کتابی درسی خریدم. روزانه کمتر میخوندم. بعد اگر یافت شود با یگان کار میدارم. اما حلیم جان از من بیخبر نمیماند. فقط یک شب به مجلس رفت. من درد سر بودم. به کوچه نبرامدم. خواب رفتم. یک وقت حلیم جان حلیمه خان از حالی درون آمده برآمد. به تنش کتی شاهی خان اطلس پوشیده بود که برنگ سول آن خانه تاریک منور میشد. خمزوچی بخمل سرخ که سری سنی را میگرفت به کتش خیلی شنم افتاده بود. رویش مثال کرچه شیرماری قط قرغان سرخ و سفید، ابروانش سیاه و دراز، چشمانش خمار و دلکش، در لبان تنک و نفیسش همیشه تبسم شیرین نموده می‌ایستاد. قصه کوتاه که دختری آدمی عادی نبود، ملائکه آسمانی بود. در حسن ملاحت قوه و جاذبه الهی بود. تا دردی سر شد گفت وای دام خوران به من نگاه کرده. آمدم که یا تو پرتافته مونم، اگر لازم باشه چای دم کرده مونم. خودت میدونه که من در این دنیا از هیچ کس نمیترسم، لیکن اون دست و پایم یک باره یخ بر این شد و دلم زدن گرفت و چی گفتن من در دنیا حیران موندم. آخر گفتم بیدرک تشویش کشیده برآورید. من خودم شما مهمان عزیز ما گفت وای با زمان شیرین شما دادر قیامتی حلیم جان هستی، نخود که تشویش باشد اصلا ملاحظه نکنید. این سخنهای مهربانانه به دلم مرهم شدند. ولی گفتم من دادر قیامتی حلیم جان هستم، برای این هم خوشبخت برای هم بدبخت. خدا نکند که از بدبختی گفت وای برای چی بدبخت نشدید؟ چون که گفتم من به وصال شما عزیزم میسر شدن امکان ندارم. چی گفت وای از آستانه اول خودی مرا صرفم نرفته. سیال من این چی گفته که تو راستش رو گویم گردم. گفتم من با توکل پرتفته در یک دیدن روی شما دلم را بای دادم. به این دنیا شما برین بس کنید بیشرم و حیا. گفت وای سخت کرده و به سوی درد برآمده رفت. من شما را آدم گمان کردم، نه حیوان بودید. وقت حرمت نان و نمک نکردید. مردکی من یک نارضایی یابد به شما از گلویش نمیگذارد. شما با وی همین خطاب رفتار میکنید. عیب این حیفی آدمیت. وی میخواست به حالی درون دارد. از در میان دویده برآمده پیش رویش را گفتم میبخشید ارز گفتم خنده. این یک امتحان بود، یک سنجش بود. معلوم شد که شما زنی با وفا، زنی پاک دامن بودید. از بس که حلیم جان شما را تعریف کرد، از بس که با آزادی و فرنگی پرتایی هوس داشتنتان را گفت، من شوخی پیدا کردم. به خودم گفتم که یک سنجیده بینم. خدا به شکر که شما زنی مناسب و حقیقتاً به تعریف نیازیدگی بودید. سنجش این خیلی نمیشود. گفت وای از جل فراموده. من از روز اولی میدونستم که شما به من نامحرم هستید. نگاه های شما حرامند. یکی شوهرم را روی خاطر کردم. انا امروز معلوم شد. چی معلوم شد؟ گفتم من جدی شدم. نخود که من به خواهری خودم به زن حلیم جان با چشم بد نگاه کنم. عیب است حلیمه خان، عیب. مرا معذور دارید، از گناهم گذرید. در این خصوص به حلیم جان لب نکشید که مرا هم پس میکنید و به حیات خودتان تلخ میشد. برای چه حیات من تلخ میشده است؟ چون که هرچی باشد هم حلیم جان از شما در گمان میشود. یگان قلق کردگی است که یکان خوش آمد داده است میگوید. بنابراین خواهری عزیزم این گپ در بین ما ماند. من در بدل یک دو روز از اینجا میروم. خاطر جمع باشید. مالش گفت نیایید. من به حلیم جان گم نمیزنم، لیکن شما هم دانستمانید که من از شما میگفتگی زنها نیستم. این را گفت و به حولی درون رفت و شونده شد که دروازه حولی درون را
аз қафояш занҷир кард. ман ба хона баргаштам, ба кори худ ҳайрон мондам. нағз нашуд. лаънатии ҳалима ба гап нафаромад. илоҳо ба ҳалим нагӯяд. пас чӣ бояд кард? фикр мекардам. шайтон мегуфт ки хез карда ба ҳавли дарун дароё, кори покдоманро карда ба муроду мақсад расида баро. кане ба кӣ дод гуфта мебошад. лекин раҳмон мегуфт ки нағз не. дар хонаи дӯст чӯ маҳрам гаштӣ. дасту дилу дидаро нигаҳ бояд дошт. худат мусофир шуда омадӣ, ҷои мерафтагӣ надорӣ, пушту паноҳ надорӣ. чӣ дар кор? ин ба валинеъматии ту хиёнат мекунад. беҳтар ин ки ёрии вай ягон кори ёбу аз ин хонадон дур шав. ҳаминаш нағз. ман ба маслиҳати раҳмон гӯш кардам. шайтонро ҳай кардам ва худ гуфтам ки аз ин ҷо меравам. чӣ? афсӯс ки ҳамеша кас ба гапи раҳмон гӯш карда шайтонро ҳай зада наметавонад. надонам. гоҳо раҳмон ба хоб мемонад чӣ? шайтон кори худро мекунад. баъд ки раҳмон омад сарзаниш мекунад. бефоида. хулас ки пас аз як рӯзи дигар бо маслиҳати алимҷон ба як қишлоқи дурдасти Каттақӯрғон рафтам ки оқсақоли он ҷо ошно ва қадрдони Ҳалимҷон будааст. Ҳалимҷон худаш ба ман рафт. як шаб дар хонаи оқсақол меҳмон шудем. ба толеи ман домло имоми он қишлоқ касал шуда ба шаҳр омада будааст. ба ҷояш муваққатан суфӣ имоматӣ мекардааст. оқсақол маро ба масҷид бурда ба қавмҳо шиносонд. муллозодии бухороӣ гуфт. ҳама розӣ шуданд ки ман имоматӣ кунам. худам медонӣ ки ин корҳоро ман дӯст намедорам, лекин он вақт дигар илоҷ надоштам. имоми қишлоқ шуда ба як ҳуҷраи нимзаҳ истиқомат мекардам. нағз қуръон мехондам. 5 вақт намоз тарк набуд ва билова бар ҳар бегоҳ ба қавмҳо панду насиҳат карда аз гӯру қиёмат охират ҳикоятҳо мекардам. ман ба онҳо ба ман маъқул шудем. дери нагузашта ҳалим ба дидани ман омаду хабар овард ки байни амир ва ҳукумати Туркистон сулҳ шудааст ва роҳи рафтуомад кушода мешудааст. аз ин хабар шод шудам ва илтимос кардам ки агар ягон кас ба Бухоро равад ва ҳавли Абдуҳафиз меҳмон шавад, ӯро ба худаш гирифта биёрад. Ҳалимҷон ваъда доду рафт. ман интизор шудам. дар мусофират ва ғарибӣ чӣ будани интизорро ту намедонӣ. шаб мешавад, рӯз мешавад, чашми ман дар роҳ. намози бомдодро хонда шуда гумон мекунам ки чорчгоҳ хабарӣ мешавад. не, баъди фикр мекунам ки шояд пас аз намози пешин биёяд. боз не. хай мегӯям бегоҳӣ пас аз намози аср ё пас аз намози шом меомадагист. дарак намешавад. намози хуфтанро ҳам бо андак умед хонда мешавам. то дергоҳ дар масҷид интизорӣ мекашам. ниҳоят ба байтулэҳсони худ меравам. ба сад малол сар ба болиш мегузорам. гӯям сабр кун ки туро сабр бардиҳад. оре диҳад, вале ки ба умри дигар диҳад. мо умри хешро ба сабурӣ гузоштаем. умре дигар мебояду то сабр бардиҳад. ин буд вирди забони ман. ниҳоят аз Бухоро Абдулҳафиз омад. аз қадами вай ҳуҷраи торикам равшан гашт. ҷонам даромадагӣ ба ин шуд. ман агар ком раво гаштаму хушдил чӣ аҷаб. мустаҳаққиқ будаму инҳо ба закотам додам. медонӣ қадру қимати ватан дар мусофират маълум шудааст. кас дар оғӯши нози ватанаш аз лутфу эҳсони вай баҳра бурда истода. дуруст намедонистааст ки вай чӣ хушбахт аст ки ватан дорад ва дар канори он маъсудона зиндагонӣ ба сар мебарад. ҳама инро кас дар ғурбат ҳис мекардааст. Абдуҳафиз худаш кӣ? ба ман чӣ мешавад? аммо ман ӯро дидам. ӯ падарам, додари ҷонамро дида бошам. аз сару ҷонаш мегаштам. аз Бухоро гам мепурсам. аз либосҳояш бӯи Бухороро шамиданӣ мешудам. дар симои вай симои Бухоро, симои хешу табор ва ёру дӯстони худро диданӣ мешудам. ӯро ба пешкаи хона шинонда ва пешаш дастурхон партофтам ва аз аҳволи Бухоро пурсидам. гуфтам ки гап зан, ҳамаи воқеаҳоро гӯй, дӯст накарда бекаму кост кун. Абдулҳафиз гуфта дод. падарам вафот карданд. модарам аз Бойсун ба Бухоро омаданд. аҳволашон бад будааст. сахтӣ мекашиданд. бекасӣ ва нодорании он касро ба ҳам ба бистари беморӣ партофтанд. амир ва муллоҳои ҷоҳил хунхӯр ва истибдодро дучанд карданд. ҷадидкушӣ дар авҷ будааст. ин хабарҳоро шунда дилам хунд шуд. ғазабам омад. оташ гирифтам. ба худо гуфтам агар дасти қудрат диҳад чунон қасос гирам ки олам ҳайрон монад. чунон хунрезам ки ҷаллоди амир ба мо ҳимоят. ман ҳанӯз қувват, зӯрӣ ва тавонамро ба мардум нишон надодаам. халқ намедонад ки ман ба чӣ корҳо, ба чӣ амалҳо иқтидор дорам. сабр кардистед. ба худо 100 000 бор шукр ки ана имрӯз ба арифи рӯзи қасос омода расидам. насиб бошад пагоҳ дасти қудрати ман баланд мешавад ва шароите ба вуҷуд меояд ки осмони муроди худро сохта дар байни ситораҳои дурахшони дафтнишиншонам чун моҳ
чун офтоб сайр мекунам. Дигар пеши роҳи маро гирифта наметавонам. ҳасос мегирам, хун мегирам, ҷон местонам. Натарс, ту бар инҳо аз нонрезӣ дастурхони ман чида ба муродатон мерасед. аз пушти шоли кулмак об бурдааст. агар ман шамшер занам, ту шамшербардор. агар ман айш кунам, ту дурдахори ман мешавӣ. талх давру даврони мо мерасад. хушгап дар боли чӣ буд? Абдулҳафиз бисёр наистод. худо раҳмат кунад илоҳӣ. душаб хоб карду рафт. аз рай ман донистам ки ҷадидҳо дар Тошканд, Самарқанд, Қарқӣ ва чорҷӯй байни шаҳрҳо боз ба ҳаракат омаданд. амир бошад сарбозонашро боз ҳам афзунтар карда аз Афғонистон филҳои ҷангӣ, яроқ аслиҳа ва аскар гирифтааст. ин хабарҳо боз ба дили ман оташ афрӯхт. боз ҳамон замон мағлу ғавғоҳо маро аз ба худашон кашиданд, ҷалб карданд. бори оқсоқоли қишлоқимон ба Тошканд рафтанӣ шуд. ман бо воситаи вай ба Мирзо Муҳиддин ва Абдуқодир ино хат навишта ҷои иstiqomatамро маълум карда фиристодам. дер нагузашта аз онҳо ҷавоб омад. тайёраамон зӯр, ҳукумати Россия ба мо ёрӣ мерасонад, лекин шогирдони худашро мефиристодад. ленин кӣ гуфта мепурсӣ? ленин бисёр одами калон, оқпошоро аз тахт афтондагӣ, Керенскийро ҳам. ҳозир дар Москва фармонфармо худаш. шогирдҳои вай ба ҳама кор усто ва моҳир буданд. ду нафар аз ҳамон шогирдҳои ленин ҳоло дар Тошканд буданд. Мирзо Муҳиддин гуфтанд ки ба зудӣ ба қувваи калон ба Бухоро мезанем. ту ҳушёр ва омода бош. вақташ шавад ба ту хабар дода ҷиғ мезанем. ман ҳушёр ва омода шудам. ман ҳозир будам ки дар ҳар дақиқаи шабу рӯз беҳеҷ тараддуд ба роҳ бароям ва худро ба маркази коргузор расонам. вале ҳеҷ хабаре нашуд. боз интизорӣ, боз умеду ноумедӣ асабҳои маро ба ларза оварданд. боз ба ҷонам расид. боз девона шудам. тангдилии маро дида оқсоқол ва калоншавандаҳои қишлоқ маслиҳат карданд ки ба неюнистони ман гӯш накарда як саҳибаро ба занӣ гирифта додам. домод шудам. зан нагирифта охир ба як саҳибаи қишлоқӣ соҳиб шудам. ҳамаи орзу ва умедҳои худам ва падару модарам барбод рафта буд. дигар ба он шароите ки худам ва падару модари ман гумон доштем зан гирифтани ман намешуд. умед он тараф истад ки худи падару модар набуданд. бале дар қишлоқи дурдасти Каттақо'rg'on домод шудам. дар ҳавлии келин тӯйчае карда маро гирифта бурданд. бата ки чимниқ дар омада бинам зайнаки бад не дар мусофирӣ мешавад. зандор шуда аҳволам камтаре беҳтар шуд. асабият пасттар шуд. хеле фаромад. шавҳари аввалии занак бештар елнуккар будааст. баъд аз инқилоб милитсия шуда кор мекунад. лекин 3-4 моҳ кор накарда нохуст касал мешаваду мемурад. занаш бебача бева мешавад. қонуни ҷояш бесоҳиб мемонад. ман шавҳари дуюм шуда ки ба хонааш даромадам. ба вай хеле махлус шудам. занак ба ман садақаи қурбон шуд. ҳарчи гӯям мекард, ҳарчи пурсам медод. ҳамаи чизҳои шавҳари аввалашро ба ихтиёри ман дод. ана ин кулоча шаҳрвор, ана ин тапонча, камар, ҳамаш аз они ҳамон мардаки милитсия аст. тапончаро аз ҳукумати нав ё аз ҳукумати пештара гирифта рӯз карда монда будааст. дар қишлоқ ин чизҳо ба ман даркор набуданд. дар он ҷо худи занак ба ман тасаллои хотир буд. лекин баъд нохост хат омада монд ки дар моҳи август дар охиртояш ба Бухоро ҳуҷум сар мешавад. албатта ба Когон расида биё. ин хабар ба ман ҷон бахшид. рӯҳам тоза шуд. ба худ қарор додам ки зуд рафтанам лозим. бинобар ин ба назди оқсоқол рафта баҳона кардам ки дар Бухоро модарам ҷонканон будааст. як рафта хабар нагирам намешавад. ҳо баргаштани ман худи суфии имоматӣ карда мегирад. оқсоқол розӣ шуд. ҳатто як миқдор пул ҷамъ карда дод. занам барои роҳ озуқа тайёр кард. дута мурғ пухта дод. гӯшти яхнӣ, нон, қанд ва бӯсаҳои ширину оби чашми бисёре. ман гуфтам ки хафа нашав. аз 20 рӯз дер намемонад. баъд аз ин аз сар кулоча шаҳрвор аз болояш ҷома пӯшида миёнамро бастам. аз болои он якта пӯшида гирифтам. тапончаро дар кисаи так дар чолвол гузашта пинҳон кардам ва ба кӯча баромадам. қавмҳо маро ба ароба бор карда то ба шаҳри Каттақо'rg'on оварда расонданд. дар шаҳр ба ҳеҷ ҷо нарафта рост ба стансия баромадам. мехостам ки ба поезд савор шуда ба Когон биёям, аммо ба толеи ман поезд гузашта рафта будааст ва дигар то пагоҳ ҳеҷ як поезд намешудааст. маҷбур шудам ба ҳавлии Ҳалимҷон равона шудам. ҳаво торик шуда меомад. дар кӯчаҳо равандаҳо кам монда буданд. дар бораи наомади кори худ хаёлкунон ба пеши дарвозаи ҳавлии Ҳалимҷон расиданамро надониста мондам. дарвоза аз дарун рус буд. тақ зидам. аввал ҳеҷ кас ва ҳеҷ садое набурад. баъд касе аз паси дарвоза омаду овози бегона пурсид: кист? ман гуфтам: ман ошнои Ҳалимҷон, фалони даро кушед. Ҳалимҷон нестам. гуфт зада: Ҳалимахон чӣ? гуфт пурсидам. тобашон не, афсус гуфтам. ҳай маҳалаш кушоед, ман имоми фалон қишлоқ қадрдони ин хонадонешам. мехостам ки хайру маъзур карда ба Бухоро равам. пурсананда хомӯш шуда рафту баъд омада занҷири дарвозаро боз кард. ман сабр кардам ки то вай ба ҳавлии дарун рафта даромад.
و دروازه شده به حوله قدم موندم و با تی دروازه حوله درون رفته آواز بردم. حلیمه خان خواهرم و شما چی شد؟ از روی صوفی حوله درون آواز خسته‌حالی حلیمه خان شنیده شد. درست شد که تبت کردم. اولا وزنیم دادرتون به کاری مکتب و قشلاق رفتگی. من قدرتی از جا خستن ندارم. این کس همسایه‌مون با من نگاه میکنه. الا خدا شفا دهد گفتم من به بخارا برگشتنی شده آمده بودم، لیکن دیر موندم. پاییز رفتید مونده است. اکنون پگاه پیشین پاییز میشته است. خیر گفتم به حوله علیم جان دادرم رفته شب میگذارم. پگاه خیر خوش کرده به استانسه میبرم. حالی پستو کرد و دادرم رو ندیده موندم. خیر با که نه، من خودم در اینجا دری خانه رو شده خود میرم. خیر من معذور خوب کنید. مهمان خانه خودتون بگی برید. تق کرده موندگی نصیب باشد پگاه سرم سبک شد دواری کتو میدیم. یا اصلا پروا نکنید. من از قشلاق آمدم. عضو خواهم به خودم، لیکن خواهرم شما رو یک خانده موندن لازم. دم نفسی من رو در قشلاق بسیار تعریف کردم. بیماری نبود که از دم نفسی من سیاد نشود. اول خدایی، لیکن بعد دم نفس هم گپ کلام بودم. آواره نشد ملا پاچا گفت نه تا پگاه سبک میشدیم. نه آواره چی گفتم من حاضر یک تورات کرده نمازی شام رو میخونم. بعد درآمده گفت کردم اونم تو دیدی من ندیدم میشود ان شاء الله. حلیمه گم نزد. من گمان کردم که سکوت علامت رضاست. و زود آفتاب را گفته تورات کرده و نماز شام را خواندم. در وقتی نماز خوانده ایستادم پسر همسایه آمده مادرش را گرفته بود. این را هم برای خود فعال نیک شمردم. زود نماز را خوانده به آخر رساندم. بسم الله گفته به حوله درون راندم. حلیمه در حقیقت در روی حوله جای جوگه کرده خوابیده بود. آهسته رفته به پیش جوگهش نشستم. شب چندان تاریک نبود. ماهی شام خورده اکنون از پس درختان قطار سفیددار که در پس تعلیم بلند شده بودند برآمده میآمد. حلیمه با وجود گرمی هوا از بالای جای پوش گرفته خواب میرفت. موهای سیاه درازش برای بالش پریشان شده بودند. چشمانش نیمپوش، رویش تصف برآورده. در همین حالت بیماری و خستگی باز هم دلبر، باز هم زیبا و ملائکه بر این بود. بسم الله گفته دستش را که به پهلویش بیمدارانه افتاده بود گرفتم. یک بار هوشیار شدم کیست گفت و نالده دستش را کشید. من در حال او را آسوده کردنیم و به خواندن و گفت صف کردنیم بودم. نشد. بلند نالده گپ زنگ گرفت. روید درکان روید. من گمان کردم که ناز ادای زنانه است و بنابراین دلیرتر شده دستش را گرفتم. خم شدم. خواستم که از رخسار گلش بوسه گیرم، ولی وی تلواسه کرده از جا خسته شد. حتی داد گفت. خواستم دوانش را پشت یک دستی وی پرزور از کشتم سخت کشیده به قفا پرتاب و پایان سرفه افتاده رفتم، لیکن هیچ جا هم ضرر ندید. به حول جان دویده از جا خسته بودم. حلیم جان حساسانه میخواد که خود را به بالایم پرتاد و نمیدونم که چی میشد. اگر من در سری وقت سنگی را که به دستم افتاد گرفته به سری دلی وی هوا نمیدادم. حلیم جان آواز برآورد و افتاد. حلیمه ناله جان خراش کرد. من زود دویده به حوله بیرون برآمدم. بینم اسب وابستگی در پیش دروازه خس خود ایستاده است. به خدا شکر کردم از لجامش گرفتم بیرون برآوردم و هنوز از داد و فریاد کسی با خبر نشده در کوچه خود را به بالای زین گرفتم و راه کلان اسب دواندم. دم نگرفته قریب یک ساعت راندم و نهایت به یک شکلکزار رسیدم. اندک دم گرفتم ماندم که اسب از کف و عرق پاک شود. بعد باز به اسب سوار شده و راه کلان برآمدم و طالع نیک را تماشا کن که راه کتقرغان و کرمینه بوده است. روز سفید شده بود که ما که به خاک پاک بخارا و سرحد ولایت کرمینه داخل شدم و به شکرانه نعمت اسب را با پتوی بسته و روی ریگ دشت کرمینه نماز خواندم. در عین نماز خوانده ایستادم دو سرباز سرحدی امیر و سرم رسیده بودند. من قصد به آنها اهمیت ندادم و نماز خواندن دوام کردن گفتم. نماز می‌خواندم فکر می‌کردم آیا چی کنم. آهسته تپانچه را از کیسه برآورده هر دو کشته پرتم. یا که یک بار جهیده بعد سوار شدم گریزم. نه هر دو هم کار نمی‌شود، چون که آواز تپانچه را شنیده شریکانش میاد رایگان کشته میشد. گلختن هم نمیشد. از پس هم رسیده دستگیر کردنشان ممکن. اسب هم نازمود. من در این فکر اندیشه بودم که یکی از حضرات دلتنگ شده گفت بیا رفتیم ما نمازش را خواندن گرد. نباشد اسبش را از گرو میبریم. اگر از اسب در کاری باشد به قرارخانم را یک چیز داده اسبش را گرفته میرود. این مسئولیتی نفس گفتیم. آنها اسب را به خود گرفته بودند. من باز دو رکعت دیگر نماز شکر ادا کردم و از سرشان خودم را آزاد ماندم. نباشد کلاه چالوار و تپانچه برآورده اگر نکشند هم اسیر کرده به بخارا میفرستادند و بخارا خوشبگی به وعده‌اش البته وفا میکرد. پس از ادای نماز پیاده به پسخدمی ها رو شده به کرمینه نظر آمده راست به این طرف گشتم. 3 روز آرام قرار نداشتم. خیریت در کیسم همون پول آقسقال جمع کرده دادگی بود است. از قشلاق‌ها نان و میوه شیر و جرغات خریده خوردم. خدا بشکر دیگر روی نحسی آدمان امیر را ندیده و کل خباگ رسیده
آمدم من خیریت با صحت و سلامت همدیگر رو دیم. یعنی خیز آش رو گشته بیار که لنگ شده رفتگیست. یه من قائل گفت اسد مقصود رو شونده نمیتخت. از اول رجوع شما همیشه اولچی بخیز. حالا هم اولچی. نصیب باشد اکنون دور و دورانی ما سر میشود. گفت اسد مقصود. قشلاق کوهل خواک 8 چقریم از کوگان به طرف شمال غربی بوده. در دامنه دشت واقع کرده است. مردم این قشلاق اکثریت دهقانان بوده. به زمین عرق جبین ریخته رزق و روزی میافتند. با وجود آن که بسیاری زمین‌های اینجا را شور میزنند و آب نمیرسد، دهقان‌ها هنر کار فرموده از خاک شور حاصل شیرین میرانند. سعید پهلوان یکی از همین خیل دهقان‌های هنرمند و پردام به شمار میرفت. در جوانی خود در ایام زنده بودن پدرش وی گشتینگیری و بهادری کرده میگشت. در هر جا که معرکه گشتینگیری شود از تابعات کوگان پیش از همه سعید پهلوان دعوت کرده میشد. وی در جوانیش چندان سرگشت و چارپهلو نباشد هم لیکن چکه چندیر و پرزور بود. پهلوان‌های مشهور را که اسبش دوباره و کلام بودند برداشته میزد و روز از روز نام میبرد. باری در بخارا قراقلی‌بای توی کلان داده چندین روز کوبکاری، بوزکشی و گشتینگیری اعلان کرد. و آن معرکه از کوگان از قشلاق‌های کوهلی خواک سعید پهلوان یک جوان هم دعوت کرده شده بودند. در بین دروازه قراقل در میدانی وسیع آدم بسیار جمع آمده بودند. در مرکز معرکه در بالای جوکنده خود قراقلی‌بای مهمانان عالی‌جاهش حاجی کلان، رئیس و میرشاه بخارا را ضیافت کرده می‌نشست. از جاهای دور پهلوان‌های نامی را جیغ زده آورده بودند که و تماشابین‌ها هم طرف می‌نشستند. در آن معرکه سعید پهلوان دو کس را برداشته به زمین زد و جامه کلاقند و پول انعام گرفت. یاد او را با چوکندی و نزد کلانشونده‌ها دعوت کردند. خودی قراقلی‌بای پرسید که از کجایی، چی نام داری، کسب چیست؟ وی گفته داد. بعد قراقلی‌بای گفت که وی حیدرقل نام یک ماهیپز دارد. اگر سعید پهلوان همون ماهیپز را افتاند صاحب یک اسب میشود. آن روزها و روزگار آنها یک اسب از هر چیز هم ضرورتر بود. بنابراین وعده را شنیده سعید پهلوان درها راضی شد و گفت که یک ماهیپز نه 2 ماهیپز باشد هم میزنند. ولی همین طور هم مغرور بود سعید پهلوان. وقتی که در میدان با حیدرقل ماهیپز روبرو شد به غلبه خود باوریش چندان بار افزود. حیدرقل مردی گزگشت، قامت بلند و هیچ جایش به پهلوان مانند نبود. ماهیپز بود و بس. سعید پهلوان وقتی که دستانش رو با مثل بالهای پرندگان الوان داده به ماهیپز نزدیک میشد، اسب وعدگی را در زیر پرهش میدیدند. لیکن اولین دست به هم زدن دو پهلوان معلوم کرد که اسب هنوز خیلی دور است و با بالای آن برآمده سوار شدن چندان آسان نبودگی بر این. سعید پهلوان خواست که یک خرپنجه انداخته حیدرقل را از بالای سرش برداشته پرتوید. لیکن زورش نرسید و قریب بود که از تکان دادن حیدرقل خودش افتاده رود. ولی وی زود خود را داشته گرفت و باز هجوم کرد. باز هنر و زوری نشان داده شد که به حیدرقل اثر نکرد. معلوم شده می‌افتاد که حیدرقل هجوم‌های او را برطرف کرده است. خودش برای افتاندن وی حرکت جدی نمی‌کند. این را پای برد و وی باز زور زد. باز تماشابینان غلغله برداشتند ولی باز فایده نبخشید. حیدرقل گویا به قد بلندش به زمین میخکوب شده بود که افتاندن نمی‌خواست. آهسته آهسته سعید پهلوان از غرور افتاد و حتی به وی مایوسی روی داد. در عین کتف به کتف و بازو به بازو مانده درز ایستادن و با آواز پست مایوسانه به حیدرقل گفت من به شما قائلم، شهرم داده مکن. مایلش هنرتان را کار فهمید و مرا زنید. تو پهلوان زور هستی پسر، گفت حیدرقل. تو را زدن آسان نیست و من نخندیده کردم. بای و من اسب وعده کردی برای همین. مگر تو به اسب بای محتاجی؟ محتاج هم گپ میاد. دهقانی‌مون پیش نرفتی تو است. این طور باشد باز یک زوری حیدری زن و این از سوئیل میشوید. من شما را افتانده نمیتوانم. میتوانید. تماشابینان دلتنگ شده غلغله برداشتند. سعید پهلوان سوس بیا برداشته زن از بالای سرت گرفته پرتاب. آخر حیدرقل اکا کنی ها. حتی آوازی بای هم بلند شد که میگفت. حیدرقل گویا زور زده سعید پهلوان را افتاندنی شد. مردم شوق مرد داشتند ولی نتوانست و هر سرزنان به سعید پهلوان گفت وقتت رو باز آورد. سعید پهلوان همه قوتش را خون کرد و باز یک زور زد و حیدرقل را برداشته به زمین زد. غریب مردم بلند شد. بایی که زوری حیدرقل را میدانست و به کلانشونده‌ها تعریف کرد ایستاده بود از این شرمندگی در خجل شد و برای دفع خجالت با آوازی بلند سعید پهلوان را آفرین گفت و فرمود که اسبی را که زین و لجام زده مهیا داشته می‌ایستادند و در این معرکه درآمد. اما سعید پهلوان از غلبه خود شاد نبود و به هیچ کس نگاه نکرد و دویده از معرکه بیرون شد و از چشم مردم غایب شد.
پس از چند گاه مردم نام سید پهلوان را در مرک‌ها نشونده ماندند و او به دعوت‌های صاحبان توی‌ها عرض می‌گفت و به هیچ جا نمی‌رفت. طرفداران و دوستانش او را سرزنش می‌کردند، اما وی به هیچ کس سر نمی‌فروخت، سیر نمی‌داد. فقط یک روز به پرسیدن پدرش که برای چی اسب مکافات دادشته را نگرفته آمده است جواب داد و گفت که من دوست پیدا کردم و از بحر اسب گذشتم. نقص کردی پسر، گفت پدرش. اگر 100 اسب می‌دادند هم به قدر یک دوست نمی‌ارزد. یکی اگر دوست حقیقی باشد. دوستی یافتگی من دوستی حقیقی، گفت وی. در حقیقت حیدرقل به وی دوستی حقیقی شده بود. راه زندگی و آدم و عالم را به وی شناسانید. تا به دم حبس و به درگاه شدن حیدرقل آنها همیشه در حال یکدیگر خبرگیران می‌استودند. بعد از وفات پدرش بار گران روزگار بر سر سید پهلوان افتاد و او مجبور شد که هوای هوس را ترک کند و یک پارچه زمینی از پدر میراث مانده خود را بربندد. روزگارش کلان شده ماند. 2 دختر، 3 پسر، خواهر و دادرها همه به وی نگاه کرده مانده بودند. همه آنها را خوراندن و پوشاندن و به حولی خانه نگاه بین کردن لازم بود. از بس که وی آدمی عاریتناک، حب نفسش بلند و عائله دوست بود، محتاجی و به دست کس نگران شدن خودش و اهل و عیالش را نمیخواست و بنابراین همه دلخوشی و هوای هوس را ترک گفته خود را به مهنت زد. شب را شب، روز را روز نمیگفت. با غیرت کلان کار میکرد و تا میتوانست از زمین حاصلی بسیار می‌رود. لیکن خودی زمانه به وی امکان نداد. راه بخت و سعادت را بست. پس از توی پسر کلانیش قرضدار شده ماند و اکنون بسیاری درآمدی که اساسی زمین به دست می‌آورد به همان قرض به فایده آن میرفت. آن بیگاه روزی که سید پهلوان با پسرش میرک در زمین خربوزه کار میکردند و خربوزه میکندند و شاهد به قشلاق آمدن اسد مقسوم شده بودند. هوا خیلی گرم شد. آنها جوالی خربوزه را به خر بار کرده به حولی در آمدند که مادری میرک در روی حولی در سر آتشدان مشغول پیاده پزی بود. اینقدر دیر کردیتان؟ پرسید زنک و پیشوازی آنها برآمد. پسرش سستکاردی گفت تبسم کرده پهلوان. تا یک جوی به جوی دیگر گذشتن شب شده ماند. گپ دیگر گفتم، گفت مادر. سری پسر را سیله کرده. خودتان سستکار شده ماند دیگه. پسرکم عرق کرده است. رفت دست رو داد شوی. من به شما یک پیاله پیابه با مزه پختم. هر کس که خورد هلاکیش میرود. پدر و پسر با آب خنک شستشوی کرده تازه شدند. برای سفره بر سر دسترخوان آمده نشستند. پس از مهنت روزانه و در هوای صاف صحرا کار کردن اشتهای پدر و پسر خواستگیر شده بود. آنها یک کاسه پیابه را خوب نان زیر کرده بردند و پس در هوای سلقین بیگاهیازی صحرا زمین در روی حولی راحت کرده به جای چای نوشی درآمدند. در سر چای صحبت شیرین عائلوی سر شده رفت. اگه پسرت به بازار یک جوان خربوزه بوده، گفت سید پهلوان بزنش به شوخی. یک خلطه پول گرفته بیمه بیارد، لیکن به همان شرطی که یک آشی پلوی با مزه مرغی پزی تو میدی. الله از زبانه کتان، گفت زنک و باز سری پسرش را نوازشکارانه سیله کردم. پسرم به من پول میورد و من آشی پلو نمیکنم. پایهایم را هیزم، دستانم را آتشکار میکنم برای پسری پولیابم. اگر اکیم یک خلطه پول بیارد به من حلقه نقرگین خرید داده جان، گفت خواهرکی میرک ارکگی کرده. سوراخی گوشهایم قریب است که بسته شوم. ها البته، گفت با تبسم پدر. و تو حلقه نقرنی، حلقه طلا و اوچت کرتی شاهی و اکید یک اسبه و خودم یک نسکدو میخرم. چی به یکتا نسکدو؟ گفت میرک هم تبسم کنون. و خودتان یکتا موزه، یکتا کلندی نقص، یکتا دوستی نو خرید. بعد برای همه یک مادگاه کم خرید که در یک شبانه روز 15 کاسه شیر دید. خیمالش آرزو در جوانی عیب نیست گفتند. گفت پدر. پس از اندک فرصت دلوان نمود. اکنون اوچش جای خوبی ما را پرتاب. پسرت بر وقتتر خوابد که پگاه سحر به بازار می رود. آن شب هر یکی از اهل عائله با یک فکری با یک خیال خوابیدند. میرا خیال میکرد که خربوزه های را مردم تلاش کرده خریده ایستادند و بدان خلطی کشاده و باران پول میبرد. مادر باشد حقیقتا آرزوی مادگاه را میکرد. کاشکی میگفت وای یک مادگاه میخریدیم که شیر بسیار میداد. جوش سحری آن را به روزگار صرف کرده جوش بیگانه آن را میفروختیم و کم و کاست زندگی را درست میکردیم. خواهر میرک باشد در گوشهایش حلقه زرین را تصور میکرد. اما پدر سید پهلوان تمام درباره چیزی دیگر فکر میکرد. زمستان در پیش، برای بچه ها سر و لباس، برای روزگذرانی یک اندک قوطی لایموت ذخیره کردن در کار. حاصل یک سال مهنت را به خرج دهد یا به روزگار صرف کند. زندگی روز از روز سخت شده است. در بازار همه چیز گران و قیمت.
اگر شما خریده نشوید اما حاصل مهنتی حلال را فروخته نشوید مفت و ارزان میخرند و بالاکاری مردم میگویند که جنگ میشود. باز جدیدها سر برداشتند. باز امیر سرباز جمع کرده است. در گرد و اطراف کمشکل آدمهای ناشناس میگردند، واقعه نویسی میکنند، با تهمت و بلا گرفتار کردنشان ممکن. او مرد که این شب کی باشد؟ چرا با سری پالیزم آنها پایید آمد؟ یک نمودش به ملا بچه مانند. یکی از تکی جامه کلوچه سروار دارد. میرک تپانچه‌اش را هم دیده است. شاید راست باشد. بیدرنگ نبود که وقت خانه نعیم را میپوشد. از دست این نعیمی تب هر کار میآید. خیر پگاه روز شود نصیب باشد کی بودنی مهمان شبرو را از نعیم میپوشد. سید پهلوان از همه دیر خوابید و از همه بروقتر بیدار شد. در آبی روان دست و روش ایستاده بود که از دور به گوشش آوازی توپ پرانی رسید. عادتا در روز شنبه عسکرهای امیر مشق کرده در بیرون دروازه سمرقند در یلنگی توپ پرانی میکنند، لیکن آوازی آن تا به کل خواک هیچگاه نمیرسد. شاید امروز توپهای کلان و آوازش بلند و پرانسته باشد. گفته گمان کرد و اهمیت نداد. از خربوزه های برای خودشان جدا کرده ماندگی یک تنش را گسته برید و 3 کاسه کرده. بعد میرک را بیدار کرد. خیز بچه بی وقت شده مانده است. از هفتش آوازی توپ پرانی سربازهای امیر آماده ایستاده است. میرک سراسیمه از خواب چشم شده گوش کرد و شنید که حقیقتا گاه از دور آوازی توپ پرانی به گوش میرسد. هوا روشن نشده مشق میکنم. گفته پرسید و از خواب آلود که میداند. گفت پهلوان هر روز یک نغمه های نو. خیز تحتول کن بعد به راه برآمدن است. میرک دست روی شست آمد و با پدرش نان و خربوزه خورد. بعد آمین گفته هر دو از جا برخاستند. خود را تخم زده جوال خربوزه را به آن بار کردند. خیر پسرم صحت سلامت رفته بیا. گفت پهلوان از خودت احتیاط باش، پلوت ندزدند، خاطر جمع باشد. گفت میرک و خر را به راه انداخت. روز سفید شده باشد هم هنوز آفتاب نبرآمده بود، لیکن در طرف شرق دامنه افق در گرفته بود. نغز گفت میرک خود به خود به بازار از همه اول رفته میدارم. خیلی میرک شب دم گرفته بردم شده خود بیملال یورغه کنان قدم میزد. میرک باشد از پس خرش تیز تیز راه گشته با شوق اشوله میخواند. دویدم و سری 400 رسیدم، یک خری نغز دیدم، پولش داده خریدم. ایخ در آسمان نیلگون بیغبار پراشتروک‌ها بازی کرده میگشتند. در فضای وسیع صحرا بال آنها را نور آفتاب با شعله‌های اولین خود زرتاب میکرد. اندک نسیم فوران وزیده برگان درختان زردآلو و سنجید را که در گرداگرد زمین‌های کارم خط برافشانده بودند به رقص می‌آورد. به زمین بر روی میسه ها اندک شبنم ریخته بود. صحرا از خوابی راحت بیدار شده نفسی روح بخش میکشید. خواه در زمین خواه در آسمان تازگی بردمی و نوکرانی جرنگاس میزد. برای استقبال آفتاب جهانتاب شب گویا همه اشیای موجودات را شسته تازه کرده جلو داده مانده بودند. از روی قشلاق که به قفا مانده بود آواز حیوانات بز و گوسفند گاو و خر شنیده میشد. پادبان‌ها پاده می‌خوندند. در صحرا باشد هرهر نسیم پگاهی و چهچه مرغان خوشیل‌هان شنیده میشد. روز مقرری آخرهای تابستان و اولهای تیر ماه بخارا سر میشد. اما آن روز روزی عادی نبود. روز مقرری نبودن آن روز میرک نمیدانست. ولی در غم زودتر به بازار برده فروختن خربوزه‌های خود از پس خرش تیز تیز قدم می‌ماند و از راه بیکس خاموش و به سوی کاگان رهسپار بود. زندگی و مهنت این بچه 14 ساله را که حالا عین بازی کرده گشتنش بود به جوانی صاحب رأی و روزگار دیده تبدیل داده بود که از وجاهتش اندیشمندی و تفکر نمایان بود که قدش چندان بلند نبود. دست و بازی او را کار و مهنت و حالا پخته و چندیر کرده بود. در پایش یک موزه نوکباری که کمپاشنه دریدگی ازار پاچه های کرباسی رنگش نامعلوم یا سفید چرکین شده از بالای ساق کوتاه موزه آویزان، در تنش از بالای کرته گریبان پهنی کرباس یخته قلمی و میانبند از میانش بسته شدگی، بر سر کله‌پوش بخملی سیاه رنگش پریدگی. به همین هیئت و لباس ولی با لبانی پر از تبسم از خیال و شوق موفقیت های بازار با چشمان شوخ سیاه که در آنها آتشک امید بر علایانه برق می‌زدند و از پس خرش قدم می‌زد. پس از پل نهرچه کورک را به طرف شرق میل کرده به خط راه آهن کاگان سمرقند خیلی نزدیک می‌شد.
дар ин ҷо аввалин нурҳои офтоб хуррам ба сару рӯи мирак пошида шуданд. офтоби ҷавонтоб гӯё либосҳои зардӯзии нави худро махсусан барои он рӯз пӯшида бошад. чунон бо чеҳраи кушод ба дасту саҳро назар афканд, ки якбора атроф ба шодӣ ғарқ шуд. сояи хар ва сояи дарози мирак аз тарафи рост гоҳо канори роҳро зер карда, гоҳо ба даруни ҷойчии алафзир карда афтода пеш мерафтанд. пас аз каме ба ин сояҳо бо сояҳои дигар илова шуданд. дар роҳ равандаҳои дигар низ пайдо шуда буданд. як деҳқон 3 хар коҳ мебурд, дигараш 2 хар алаф мебурд. сеюми як сабад анҷирро пуштора карда мерафт. пас аз каме роҳ гаштан ба сӯи коҳгон ба ароба чизе бор карда аробакашӣ намоён шуд. деҳқоне ки коҳ мебурд ба аробакаш салому алейк карда пурсид: гузаргоҳ кушода бошадми? ҳа як гузаргоҳ мондагию бас, гуфт аробакаш ва гузашта рафт. мирак ба ин саволу ҷавобҳо аҳамияте надод. вай хурсанд буд ки ба ғайр аз ӯ касе ба бозор харбуза намебарад, танҳо вай. мирак як ҷол харбуза бурда истодааст ва аввалин шуда ба бозор медорад. ин хеле ҷанваре, мегуфт вай харашро огоҳ карда ва боз ҳам тезтар қадам мемонд. вақте ки аз қишлоқи гаҷкач гузаштанд, стансияи Когон ва стансияи Амиробод баралоина намоён шуд. ана қатори вагонҳои сурхи бисёр ки як тарафаш ба сӯи Амиробод, тарафи дигараш ба сӯи Когон кашол ёфтанд. ана парвозҳо ҳушта кашида ба осмон болиштҳои бисёре аз дуд сар дода гаштанд. эҳе, вагонҳои қитор чӣ қадар бисёр! вай дар умраш ин қадар бисёр ҷамъ шудани эшелонҳои вагонҳои сурхдорро надида буд. гӯё ҳамаи хатҳои роҳи оҳанро вагонҳо банд карда буданд. мирак як дараҷаст ҳайрон шуда лаҳзаи дар як ҷо истода монд. ин қадар поезди бисёр ҷамъ шудааст, гуфт вай ба деҳқоне ки ба ҳар 3 хар ҷолҳои корро бор карда мебуд. магар аз Когон он тараф поезд намегузарад? аскар омадагӣ мегӯянд, гуфт деҳқон. ин вагонҳои сурх ҳама аз аскарон пур буданд. лекин хайрият ки гузаргоҳи моро навастанд, навакак ароба гузашт куд. рост мегӯяд, гуфт мирак. ана ба он сӯ як нигоҳ кунед, аскарҳо поймахт карда рафта истоданд. эҳе, чӣ қадар бисёр! дар ҳақиқат аз эшелонҳои қатори бисёре ки ҳамаи роҳро банд карда меистоданд, аскарҳо фаромада милтиқу пулеметҳоро ба даст гирифта ба сӯи стансияи Когон ва қишлоқи Убадчӯлӣ ба наздикии шаҳри роҳи Бухоро буд мерафтанд. деҳқони кокаш камтар нигоҳ карда истоду барояш рафтан гирифт. ӯро дида мирак ҳам мехост ки барояш давом кунад. аз рақиб аз тарафи қишлоқ асп тохта омада истодани шахсеро дида истода монд. он шахс ҳанӯз ба вай наздик нашуда мирак шинохт. вай ҳамон марде ки дирӯз бегоҳӣ ба сари полизи онҳо омадагӣ буд. дар зери пояш аспи наимӣ тафт буд. ҳамон саллаи ҷома, вале дар пояш мӯза буд. сувол ба мирак аҳамияте надода зада гузашта ба сӯи Когон рафт. пас аз бартараф шудани чанг ки аз зери суми аспи даванда бархоста буд, мирак ҳам харашро ҳай карда ба роҳ даромад. дар гузашгоҳ аз байни вагонҳо ва хатҳои роҳи оҳан гузашта ба роҳи байни заводи пахта ва сарои чой ба сӯи бозори Когон харашро ҳай кард. дар бисёрии вагонҳо аскарбачаҳо буданд. баъзе онҳо ба русӣ, баъзеашон тоҷикӣ, як қисмашон ба туркӣ сухан мекарданд. инро дида мирак ба хотир овард ки бачаҳои қишлоқ дар бораи ҷанг гап мезаданд. шояд ки ин аскарҳо барои ҷанг омада бошанд. ҷанг, сарбозони амир ҳам машқу ҷангро мекунанд. аскарҳои афғон ба филҳои ҷангӣ омадагӣ. ҷанги сахт мешудааст. агар имкони тамошо кардан бошад, мирак албатта рафта тамошо мекард. аммо дар куҷо ҷанг мешуда бошад? албатта дар майдони кори Шақолон ё ки дар ялангии беруни дарвозаи Самарқанд мешудагист. барои ҷанг ҷои васеъ, майдони калон дар кор албатта. мирак ғарқи хаёлҳо аз паси хараш оҳиста оҳиста мегашт. якбора овози ғарғари сахте ки аз борои сар аз сӯи осмон шунуда мешуд доро як хат паҳнод. ҳатто хари беғами вай гӯшвояшро сиқ карда буд. мирак ба осмон нигоҳ карда самолёти дуболии калонеро дид ки ба сӯи қишлоқи онҳо парида рафта истоданд. самолёт дар зери болҳояш аломати ситораи сурх дошт ва аз шамол мелапидагӣ бар ин лапида мерафт. мирак пеш аз ин ҳам чандин бор самолётро дида одат карда монда буд ва медонист ки он аз болои қишлоқи онҳо баланд парвоз карда мешудад ва баъд ба сӯи ғарб тохуд ва Бухоро меравад ва низ медонист ки ин мурғи фӯлодинро аэроплан меноманд. зеро дар бораи самолёт дар ба болои қишлоқ пайдо шавад, тамоми бачаҳо қишлоқ бо овози баланд ин мисроро такрор мекарданд. аэроплон, мурғи калон аэроплон, ош нахӯрӣ, дон нахӯрӣ, ситора чин аз осмон. лекин ҳоло аэроплон чунон паст парида буд ки вай ҳатто ронандии айнакдори онро низ дида тавонист ва тиббии овози ғарғари он ҳам хеле баланд буд. бинобар он мирак нохост тарсида монд. аэроплан гузашта рафт. мирак ҳам ба майдони назди сарои
چای رسیده آمد. در این میدان که از طرف آن سرای چای و از طرف دیگرش زواد پخته جای گرفته بود، همیشه آدم بسیار جمع میشد و از فروشنده‌های میدان یک بازارچه تشکیل می‌یافت. میرک و بازار کلان نرفته اکثر وقت خربوزه و سبزیجات خود را در همین جا می‌فروخت. امروز میدان نزد سرای چای از حد زیاد سیرآدم بود و بسیاری آنها عسکرها بودند. وقتی که میرک خرید خود را به درخت بسته جوالش را به زمین گذاشت و یک چند خربوزه برآورد و سر او در حال عسکر بچه‌های خریدار جمع شدند. خربوزه چند تومی؟ گفت یک عسکر با زبان ترکی پرسید. هر چی که دهید اختیارتون، گفت میرک با زبان ترکی. عسکر بچه‌ها به هم دیگر نگاه کرده خندیدند. تو فروشنده نقص کو؟ گفت یکی از آنها با زبان تاجیکی. نرخ مالت را نمیدانی؟ این چیزی دهقانی است، گفت میرک. سخن‌های یک بار گفتی پدرش را به یاد آورد. نقص ندارد، قیمتش آب زمین خدا دادگی و عرق پیشانی دهقان. اوه شیطانی، گفت عسکر بچه حیران شده و گپ هم خیلی استا بودی. اگر خربوزه واش هم تعریفی باشند دهقان نرخ را نداند بازار ارزان میشود، نباشد ندانستنش هم خوب بوده است. با گپ و خنده عسکر بچه‌ها یک نفر مرد میانسین وای هم عسکر اشتراک کردند. نرخ بازار را ندانستنش هم عجیب نه، گفت وای با زبان شکسته تاجیکی، گفت که روسی زباندان بود. دهقان بچه حاضر آمد. نرخ بازار را نمیداند. شما باشید یا امید کرد برین و سرش ریختید و چی گفتنش را ندانسته اختیار به خودتان گفته ماندید. انا به همین سیتوش یک سوم میدهم، گفت مردکی عینکی ریش مولابنو. یک سوم؟ گفته میرک حیران شد. ها یک سوم کمی؟ باز پرسید اومد. نه گفت میرک و یک سوم 10 تا گرید هم مال است. یه بله گفت خریدار. تو دهقان بچه حقیقی بودی و من 10 تا خربوزه لازم نه، همین سیتوش کفایه. و 3 خربوزه کلان نقد جدا کرده گرفت. یک سوم پرتوفته رفت. دیگرها هم از وی مونده نداشتند. یک تاش با 5 خربوزه یک سوم داد، دیگرش با 2 خربوزه 2 تنگی کلان پرتوفت و همین طور کرده در یک دم زیاده از نیم جوال خربوزه را فروخته شد. میرک باشد با چشمانش باور نمیکرد. هر زمان با پولهای جمع آمده شده ایستاده نگاه کرده، چشمانش رو مولده میماند. آخر نرخ یک خربوزه کلان زیاد باشد 5 تین یک میری میباشد. هیچ سوداگر در بخارا حتی با 10 تین هم خربوزه نفروخته است. این حال خوب بوده است. میرک در این خیال بود که یک سوداگری پرسیان آمده ماند و به این درجه قیمت رفت ایستادن خربوزه را نگاه کرده. هوشش پرید و دستانش را دراز کرد و خریدارها را باز داشت. وای مردم، گفت وای ایسه شما چیکار کردید؟ نرخ خربوزه این بچه را اینقدر بالا برداشته خانه علی سودا را سوزانده میخواهید مگر؟ نرخ یک خربوزه این از 5 تین یک میری زیاد نه. شما باشید ما باشیم با پول خدا ما خوجین هستیم، گفت یک سلطنت با زبان پرسیانی. گفت هم پرسیان بود. ما از کیسه تو پولت را نگرفتیم که اینقدر فریاد کنی. با پول رفتن خربوزه بچه غشی او را آورده است. گفت خندی دیگری حسد میبرد. گفت سیمین اگر این خربوزه از آن تو میشد آوازش نمیبرد. پول ناصری از حسد میمردگش انا همین. آواز گلدراسی خنده اون بلند شد و سوداگر چه کردنش را ندانسته زود از بین برآمده به یک سو دویده رفت. حاضر وای هم برای خربوزه آوردن رفت. گفت یک عسکر بچه که خربوزه برادرش را قلم کرده میخورد، لیکن خربوزه بچه برای شیرین نمیشود. محل از خربوزه بیراد هر کدامش یک تینی سودا میکنه. گفت دیگری باز همه را خندانده. در این دم از میان میدان آواز کرنه بلند شد. عسکران دوان به سوی صفهای خودشان رفتند. از دروازه سرای جای و از زواد پخته هم آدم بسیار کارگرها، حمالها، خدمتچیان اداره‌ها برآمده و سوی میدان ریختند. در یک دقیقه یلنگی از آدم پر شد. میرک هم که خربوزه‌اش را فروخته تمام کرده بود، جوال خالی را لنده کرده و دست گرفت و همیان پر از پول را با کیسه بغل کتش که آن را مادرش مخصوصا دوخته مانده بود گذاشته و بالای یختی قلمی را به خود سخت پیچانده میانبندش را بست. وقتی که از پول از جوال خاطر جمع شد به میدان دقت کرده دید که با بالای صوفی بلند چندین شخصان شبکناک، شمشیرناک و با صلابت براندند، گویا که آنها با مردم جمع آمده و عسکران بسیاری که به گرد و اطراف آن بلندی صف ایستاده چیزی گفتن می‌خواستند. یکی از آنها که قدی بلند تن و تشناک بود، رویش پهن و چشمانش کلان بود، موهای سیاه جینگله داشت و اون موها به دو طرفی شبکه استاری سوخته‌اش زده برآمده ایستاده بودند و در تن لباسی حربی گیمناستیک و شلوار گلیفه داشت، لیکن شمشیر و تپانچه‌اش نمی‌نمود. در پهلوی مرد ایستاده بود که از آن اندکی پست‌تر و قوت‌تر و با صلابت و نظر می‌تافت. در سری و هم شبکه بود، لیکن اون مرد ریش و مویلق بی قهر و رنگ داشت. چشمانش گویا تبسم کرده می‌شد. از کتفش تسمه شمشیر همایل و کمرش تپانچه داشت. در گرد و پیش این دو نفر با چندین کسان دیگر هم بودند که میرک به آنها درست دقت نکرده. واله همان 2 نفر شدند. هم میرک بخیر، این آواز او را به هوش آورد. میرک برگشت نگاه کرد که در پهلویش یکی از دوستان قدردان پدرش که پیشتر به خانه آنها چندین بار آمد و رفت بود. نامش حیدر غلامک بود، راست داده است.
мирак ба сари либоси ҳайдарқуламак нигоҳ карда боз ҳам ҳайронтар шуд, зеро ки вай ба ҷои ҷомеи яхтаи оддии бечорагӣ ки ӯ пештар мепӯшид, ҳоло ба тан кӯлоча чолвори аскарӣ, дар миён тасма баста, ба он тапончаи калони қутинок оварда буд, ба сараш телпак, ҳамон телпаки персионӣ буд. амаки ҳайдарқул шумо мепурсид? мирак ба чашмонаш бовар накарда. ман ку ман, гуфт ҳайдарқул моилабҳои дарози мошибинҷашро сила карда. аммо ту дар ин ҷо дар ин вақт чӣ кор карда гашти? дадед канӣ нахуд ки ту танҳо омада бошӣ. ҳа ман саҳар қити омада харбуза оварда будам. гуфт мирак ҳозир фурӯхта шудам. танҳо омадӣ? боз пурсид ҳайдарқул. дадед медонад ки ту дар ин ҷо? ҳа, гуфт мирак. ба саволҳои ҳайдарқул амак ҳайрон шуда. чӣ шудааст? худи дадом ману узод кардам. харбуза хуб пул шуд. боз биёрамӣ? не, акнун дадед намемондагист, гуфт ҳайдарқул ва мехост пурсад. мирак о маъракаи аскарҳо ва диарбори баландибудагон нишон дода пурсид. амакҷон, дар он ҷо чӣ гап? инҳо ки бошанда? инҳо сардори калонои аскарҳои сурх, гуфт ҳайдарқул. ҳозир вазъ мегӯяд. дар бораи инқилоби Бухоро гап мезанам. хайр, гуфт мирак. сипоҳиро аз даст надода, гӯё дар назди ҳайдарқул сарфаҳм рафта бошад. илонон, ман ҳайрон ки чӣ гап бошад. аскарҳо машқ мекунанд гӯед? ҳайдарқул табассум карду аз дасти мирак гирифт. ӯро пештар ба сӯи минбар наздиктар кишида гуфт. машқ не, гап мезанам, вазъ мегӯям. ва аскарҳо фотиҳа медиҳанд ки рафта нағд ҷанг кунанд. чӣ кар ҷанг? бо амир. ҳозир бо амир ҷанг кунанд шуда истодааст. инқилоб шуда истодааст. наход ки дар қишлоқ хабар нашуд. не, мо ҳеҷ хабар нашуд надорем, гуфт мирак ва зуд илова намуд. лекин бачаҳо ҷанг мешавад мегуфтанд. ман намедонистам ки ҷангаш ҳамин хел мешавад. охир аскарҳои амир қати ҷанг намекунанд? бале, аскарҳои амир қати дар пеши қалъаи Бухоро ҷанг шудааст. овози тӯпро нашундӣ магар? шундам. ман гумон кардам ки аскарҳои амир машқ карданд. набошад сар шуд гӯед? хайр, инҳо чӣ мегӯянд? ҳа, сар шуд, гуфт ҳайдарқул бо табассум ва баъд суолҳо ва пурсгоҳи мирак маъқул шуда буданд. ман гуфтам ку ин аскарҳо ҳам ба ҷанг мераванд. пеш аз ҷанг фармондеҳони калони аскарҳои сурх ба онҳо насиҳат медиҳанд. чӣ будани инқилобро мефаҳманд. ана вай ҷингиламӯяш куйбишев ном дорад. одами ба зарба. вай аз шамшернокаш Фрунзе, фармондеҳи калони ҳамаи аскарҳои фронти Туркистон, ҳозир суханро ба Куйбишев доданд. ана дидӣ? пеш гузашт. чапкашро ба даст гирифт. ҳозир чунон гапҳо мезанад ки кас ҳайрон мемонад. дар бораи чӣ? дар бораи инқилоб, дар бораи инқилоби Бухоро, дар бораи ҷанг. аз ду саът ту намефаҳмӣ бачем. беҳтар ки дулоб нашудан пештар ба қишлоқ баргард. дадед агар сар шудани ҷангро фаҳмида бошад хавотир мешавад. аскарҳо машқ намекунанд меамак? боз пурсид мирак ба шавқ омада. не, гуфт ҳайдарқул. ҷанг тамом шавад баъд машқ мекунанд. ту тамошо мекунӣ. ҳозир биё ман туро гузаронда ба роҳ дуғрӣ карда монам. ҳайдарқул миракро ба хараш суол карду аз майдон бароварда монд ва гуфт. ба дадед гӯ ки инқилоб сар шуд. имрӯз не, пагоҳ тахти амир ба замини яксон мешавад. хотирҷамъ бошад. боз гӯ ки агар мумкин бошад барои аскарҳо мева харбуза тайёр кунанд. ман мебиёрам, гуфт ҳайдарқулро бурида мирак. не, гуфт ҳайдарқул, ҳоҷат не. дадед ба оқсақол гапзанон карда мева харбуза барин ва аз пои аскарҳо алафу ҷав ёфта монад. мо одам фиристонем, пулаша дода мехаранд. қанду шакару читу газор мебаранд. хуб шуда. гӯё ки воҳима накунам, бар гапи ҳар кас бовар накунам. инқилоб ғалаба мекунад. мо зӯр мебарем. озодӣ мешавад, насиб бошад. хуб шудааст. ҳайдарқул ба майдон баргашт. мирак аз кӯчаи байни иморатҳои қиштӣ рафта истода буд ки чашмаш ба як расм меафтод ки ба коғази калоне кашида шуда ба девор часпонда шуда буд. мирак харро ба он девор наздик буду ба сурат диққат кард. дар он коғаз сурати як марди деҳқон, як устои оҳангар ва як аскар кашида шуда буд ки даст ба ҳам дода байрақи сурхи калонеро мебардоштанд ва ба зери номи пояи байрақ одамҳои бадафти салланок ва шикамкалон маҷақ шуда хобида буданд. дар байрақи сурх ва дар поёни сурат кимчиҳо навишта шуда буд. мирак ғарқи тамошо буд ки аз қафояш овози бадҳайбати мардеро шунид ки мегуфт. ӯ саҳрои бача, ҳай кун харата. ин чӣ номаъқуле ки ба пеши шиёри инқилобӣ харқ катир омадӣ. мирак баргашта нигоҳ кард, дид ки боз ҳамон мардаки шабангӣ бо ҳамроҳии як нафар камзули чандминпӯш ба сӯи ӯ бо ҷаҳд нигоҳ карда рафта истодааст. мирак гап назду харашро ҳай кард. аммо мардаки шавра бо рифиқаш ба сӯи хонаи пенсиони савдогар баргаштанд. ино дида мирак худ ба худ гуфт. ӯҳ, куркурро дар торикӣ шинохтааст ва харашро ихта хала доду ба сӯи қишлоқ давом. саид паҳлавон пас аз гуселондани мирак каландашро ба китфаш гузошта ба сӯи ёбон равон шуд ва тамом фаромӯш карда буд ки бояд наими талх биёрад ва бояд аз вай гап пурсида муаммоҳои дишабро ҳал кунад ва милтиқи ӯро дуруст карда диҳад. ҳоло тамоми хаёли ба вай
و آب دادن یک پاره زمینه که آن پیاز کارده بود بند بود. یکی هنوز از قشلاق بیرون نشده بود که از قفا آواز نعیمی تخت را شنید که او را جیغ می‌زد. سید پهلوان کلاندش را به زمین گذاشت و آماده رسیدن وی منتظر شده ایستاد. آفتاب بلند شد، نورهای خرمانی خود را به بالای قشلاق می‌پوشید. در آب روان جویی که از آن کوچه می‌گذشت گویا الماس پاره‌ها در می‌ایستاد. در هوای صاف و فارم گویا خس و بیدار جنگی نمالود پهن شده بود. مشام دهقان را می‌نمود. مانده نشد پهلوان به کجا؟ پرسید نعیم نزدیک است. نوبت آبداری نگذرد که رفته ایستادم. گفت سید پهلوان فراموش کردم که به شما وعده دادم. حمل شکاری. گفت مطلبی سید پهلوان رو فهمیده نیم. ضرر ندارد، وقتی دیگر درست میکنید. حاضر ملتقی جنگی در کار شد. پهلوان ملتقی جنگی برای چی؟ پرسید سید پهلوان هر راست. چون که جنگ سر شد. آوازی تو رو نمیشنوید. این سخن نعیم مثل صاعقه برق زد و چشمان سید پهلوان را وا کرد. و یک باره به خود آمد و بگی بریم شد. در حقیقت آوازی توپرانه هنوز هم قطع نشده بود و گلدول دوام میکرد. گویا در پس افق رعد و برق شده ایستاده باشد. جنگ سر شد. در کجا؟ در کاگان کن؟ نه در بخارا ده. شما هم امری جنگ به امیر سر شد. در کاگان بلشویک ها عسکر جمع کردید. چطوری که اسد مقصود میگویند این دفعه جناب عالیتان از تخت میفرماندگی برید. اسد مقصودتان که شبانگی مهمانتان مگر؟ بله گفت نعیم اول. ولی بعد حیران شد پرسید شما از کجا میدانید؟ آمدنش را دیده بودم. از چاش یک تا خربوزه دادم. ها همین طور گوید شما او را دیدید؟ بسیار نه. انا همین آدمی دیدگیتان اسد مقصود نام دارد. و کلان جدیدهای بخارا خیلی آدمی با ضربه. خیلی عجیب. گفت سید پهلوان ولی خیالش به جای دیگر به میرک بند بود. اسد مقصود و من تعیین کرده رفته بود که تیار شدستم و در اطراف خودم آدم‌های دلپور میشدگی را جمع کنم. همین که به بخارا به دست درآید و جنگ تمام شد وای ما را جیغ زده. به هر کدام یک منصب و یک وظیفه میسپرده. من حالا بغیر از شما به کسی دیگر باوری ندارم. چون که شما پهلوان گذاشتگی، جبر دیدگی، کم بغل. سلامت باشد برادر. گفت سید پهلوان و در دلش خندید. کدی جنگ تمام شود بعد اونگاه میشدگی. البته گفت خود باورانه نعیم. خاطر جمع باشد در دوری ما کم بغلان میشود و ما و شما هم نوبت میرسد. خیلی هم این طور شود کو. لیکن گفت ملاحظه کرد ایستاده سید پهلوان. لیکن حاضر بهتر که به فکر کار خود شویم. و جان برادر از شما خواهش ما همین که این گپ‌ها را به کسی دیگر نگویید. گویید هم مرا نام نبرید. نترسید پهلوان. گفت نعیم تلخ ما هم یگید نام داریم و شما همین قدر خبر داده ماندم که به خاطرتان باشد. خیر من به قشلاق او به چولی میروم. کارم است. نعیم تلخ دیگر گپی نزد و گذشته رفت. سید پهلوان باشد در جای ایستادگیش کمتر خیال کرده ماند. بعد به طرفی آبان رفته به قشلاق برگشت. گفته‌های نعیم تلخ به دل پهلوان واهمه انداخت. خیال او را پریشان کرد. وقتی که سید پهلوان به مرکز قشلاق به سر مسجد رسید در آنجا الکی مردم بسیار جمع گشته بودند. درباره جنگ، درباره غزا، درباره دهشت و فاجعه سخن می‌رفت. هرچند که جنگ از قشلاق دور، هرچند که از غلغله جنگ و شورایان به قشلاق بی‌واسطه نمی‌رسید، یکی مردم به واهمه افتاده بودند. جنگ قحطال سر شده است. از دو طرف هم کشته مناره می‌شده است و بخارا آفت می‌رسیده است. تا که به بخارا آفت نمی‌رسیده است، تا که مادامی که یک قشتی مزار خواجه بهاءالدین باقی است، مردم قشلاق اطراف بخارا به پا خستند. به شهر زده دراندند. قشلاق‌های اطراف بخارا خراب شده است. ها قضا و ها قضا. از این خبرها بعضی‌ها به واهمه افتاده غصه می‌خوردند، بعضی‌ها حیران بودند، بعضی‌ها شادی می‌کردند. و هر کدام به طور خود طرح و نقشه کار خود را می‌کشیدند. بعضی از دولتمندان و بایان قشلاق چیز و چهارهای قیمت‌های خود را رسم می‌کردند که در فکر در جاهای دور گریخته رفتن بودند. امام و صوفی قشلاق مردم را به غزا دعوت می‌کردند. کمبغل‌ها از تحت دل خرسندی می‌کردند و غلبه انقلاب را چشم داشتند. سید پهلوان را پیش از همه یک غصه پیچانده گرفته بود. وی در فکر پسرش، در فکر کنجه پسرش بود. میره که وی به کاگان، به مرکز جنگ، به مرکز جهاد رفته بود. کی میداند به وی چی شد؟ و دست یگان طرف افتاد و چیکار کردن؟
یا هایکرده به میدان جنگ بودن، خربوزه‌اش رو طلا کردن. گور خربوزه شود، الهی خدا صحت سلامت باشد. بچه بیچاره، بچه امید و آرزوها خربوزه کن. سحر از خواب شیرین مانده، گرفته برد. فروخته یک خلطه آرد، یک خلطه پول گرفته میبرم گفته بود. هیچ کدومش نشد، جنگ پیش اومد. توبه. من آمدم با دلخوشی از پیش برآمد روزه کشی. الهی بچه سلامت باشد. آخری کار بخیر شود. وای تا چاشتگاه کلان در خانه و در کوچه و این آن صحبت کرده، فکر کرده گشت تا توانی صبر کرد و خود را به هر خیل صحبت و مصلحت ساخل کرده گشت، لیکن بعد نتوانست. از قشلاق برآمد، به کنار جویچه نشست، چشم برای کارگان دوخت. راه کارگان خالی و خاموش بود. برای چی بود که امروز آینده روندگان نمی نمودند؟ گویا همه از واقعه امروزی جنگ بخارا خبر داشتند و پیشاپیشی که سرانجام خود را دیده در خانه‌هایشان نشسته باشند. آفتاب قریب به قیام رسیده بود، لیکن هوا آنقدر گرمی بد نبود. شمالی فارمی می‌رسید. آب جویچه شیلدرازان جاری می‌شد. مرغان بسیاری از هر طرف نغمه سرایی می‌کردند. یک کرکری به بالای دیوارچه هاته که در آن قریبی بود نشسته بیس کرکر می‌کرد. فاخته که به شاخ درخت نشسته گویا به خود جواباً بی‌غمانه گاه کوکو گفته می‌ماند. فراشترک‌ها بیجیراستانان در فضای خرم قشلاق بازی و پرواز می‌کردند. یک سری کفترهای خانگی پروازکنان معلق می‌زدند و هنرنمایی می‌کردند. موسیقی‌ها این جانورانکانی فقیر هم از چی بود که به شق آمده به همدیگر گپ زده کوکوگویی می‌کردند. از دور گوساله ماست گفتم مادگی و از آن قبیله او را تسکین داده. من در همین جا نتسکیدگی باید مرد. بعد از طریق قشلاق آوازی هنگاس زدن خرید شد. در زمینه همه این صداها از دور آوازی آسمانی پفیسی افق برین غلغله چنگ پردهشت یک زل به گوش شسته می‌افتاد. مردم جنگ می‌شود گفتند انا آخر جنگ هم سر شد. کی می‌داند در این جنگ دستی کی بالا می‌شود؟ اگر دفعه گذشتگی برین باز امیر زور بره خانه مردم خراب، باز خونریزی، باز جدید کشی. الهی همین طور نشود. خدا رحم بندگانش را خورد و خلق بیچاره روز روشنایی عطا کند. در قطار ما همه نفس آسوده کشند. نخود که خدا آهی بیچارگان را نشود. اما این میرک چی شد؟ چرا اینقدر دیر کرد؟ فروختن یک جا خربوزه اینقدر مشکل مگر؟ یا که او را چی؟ بچه بیگناه را بهتر اینکه به کاغان رفتن خبر گرفتن لازم، دیگر علاج نیست. سید پهلوان در این خیرها بند بود که ناگاه به گوشش صدای سوم خری رسید. بعد زود از جا نیمخیز شد برای کاغان نگاه کرد که خالی بود، به جانزاد نمینمود. لیکن پس از دقیقه از طرف قشلاق دیخانی به خر سوار شده آمده رسید. ها سید پهلوان گفت وای در اینجا نشسته موندید، برای کسی انتظار هستید مگر؟ ها گفت پهلوان پسرم میرک به کاغان رفته بود. پیچی حیال کرد، دیدم خواطر نشوید. گفت بیغمانه دیخوا آمده میماند، حالا روز بر وقت و خواست که گذشته رود از پس کارش را. لیکن سید پهلوان رو باز داشت. ناز داری برادر؟ ها میکشید. ها اینجا گیر. سید پهلوان نازکوده را گفته یک آتیم به زیر زبان پرتافت. باز یک دو آتیم دیگر برای برگ درخت گرفتمان و نازکوده را به صاحبش برگرداند. 4 سال این طرف نمیکشیدم. گفت وای و دیخوان حاضر ناخواست خمارش گرفت. خیر برادر سلامت باش، شما هم سلامت باشید گفت دیخوان و پس از کمی علاوه نمود. اصلا پروا نکنید، پسرتون به کجا میرود؟ آمده میماند. الهی از زبانه کرد. گفتم سید پهلوان. دیخوان از پس کارش رفت. سید پهلوان باز تنها ماند. ناس تیزی زبان او را اندک سوزانده عصب‌های تلنگشتش را کمتر قطیق کردم. اینا با وی کمی کیف داد و کمی هوشیار کرد. پس از 5-6 دقیقه ناس را تف کرده دهانش را به آبی صاف غرغره کرد و باز برای سبزه ها پهلو زد و به سوی راه کاغان چشم کرد. در راه کسی نبود، اما در بین مایسه ها جانزادهای بسیاری به کار و بار زندگی خود مشغول شده میگشتند. مرچه های اسپکی تیزه به دهان خود دانه را گزیده چارخیز به سوی خانه خود سراغ میکردگی برای به همدیگر یک تمشوق زده میگشتند. ملخ‌های جهنده چک کنان همدیگر را پیش کرده میگشتند. عجبا این ملخ‌های بیغم خانه جا زن و فرزند داشته باشند. فرزند داشتن هم مشکل، ولی همون غصه فرزند باز هم مشکل تر. اما این میرک چی شده باشد؟ گفت پهلوان خود به خود و چیکار کردنش رو ندانسته باز و زیر زبانش یک آتیم ناز پرد. آخر آفتاب رو به قیام رسید. تا به این دم 3 جوال خربوزه را هم فروختن ممکن بود، یا که بچه نادان
қиматтар фурӯшам гуфта бисёртар пул кунам гуфта истод мекунад. хабар надорад ки дар бухоро ҷанг сар шуд. ҳеҷ кас ҳам нест ки ба вай инро гӯяд. пас аз 4-5 дақиқа носро туф карда боз даҳонашро бо оби софи ҷӯйча ғарғара кард. ин дафъа вақте ки ба роҳ нигоҳ кард аз зур сиёҳиро дид ки ба сӯи қишлоқ меояд. ба чашмонаш бовар накарда ба он ҷо нимхел шуда бо диққат нигоҳ кард. бале одами харсаворе омадист ба мирак монанд. худаш худи мирак омада истодааст. шукри беадад, ҳазорон бор шукр. Саидпаҳлавон хост ки боз як отим носи мондагиро ба зери забон партад, вале якбора худро нигоҳ дошту носро дур андохт ва дасташро шуст. мирак бошад аз дур падарашро дида хушҳолона фарёд зад. дадо ҳо додо, корҳо ванг, корҳо калон. Саидпаҳлавон ба суханони хурсандона ва бесару ногуфтаи писараш гӯш накарда ӯро аз болои хар бардошта гирифт. бӯсид ва сари дилаш пахш кард. ҳатто аз чашмонаш якчанд қатра ашк. мирак ин вазъияти падарашро ҳеҷ вақт надида буд. бино ба он ҳайрон шуду пурсид: ҳа дадо, ба шумо чӣ шуд? хайрият омадӣ писарам, набошад пиёда ба когон суроғ карда мерафт. барои чӣ? ту нашунидӣ магар? дар когон ғазот шудааст, ҷанг шудааст. когон хотирҷамӣ, гуфт мирак ва харашро пеш андохта ба зӯи қишлоқ роҳравон ба падараш дидагӣ ва шунидагиашро як ба як нақл карда буд. дар когон ҷанг нест, гуфт мирак ва капаш давом намуда. ҷанг дар бухоро шудааст. ҳайф ки дида наметавонем. дар когон аскарбачаҳо туп шудагӣ. харбуза бисёр мегӯяд. ту чӣ гуфтӣ? пурсид Саидпаҳлавон аз ҷасорати писараш фахр карда. ман гуфтам. хуб гуфтам, гуфт мирак. албатта мебурам гуфтам. ҳам бачаҳои худамон, аскарбачаҳои мусулмон, якташ бана ука гуфт, якташ уғлим писарам гуфт, якташ ҷиян номид. ва худо ки рост мегӯям, як халта пул шуд. ҳам якаш пули аскарбачаҳо, урусаш ҳам аст, нӯгаяш ҳам аст. як хелаш урус барино, лекаш ба забони худамон ҳам гап мезанад, тоҷикӣ. оҳо тарафи маро гуфта ба персиёни ҷаллоб ҷанг карда. кадом персиён? ӯ персиёни ҷаллоби баққоли фиребгар аст ку ришнок ба шумо қарз додагӣ. ҳамонро расвои масхара кардам. ҳа дада, ман дидам ки ҳамон мардаки шабомадагӣ ҳо мардаки тапончаро ки ба ҳавли Наим амак рафтагӣ. ана ҳамон мардак боз як мардаки камзули чарминапӯш ба ҳавли персиёни ҷаллоб рафтам. мардаки тапончапӯш ба ман дод зад. барои чӣ? ман як сурати ғалатиро тамошо карда истода будам. харата ҳайкун саҳроӣ гуфт. чӣ сурат? ва як коғази калон кашида ба девор часпонда монданд. гуфт дар кӯча. хай тамошо кардам, чӣ шуд? агар дар кӯча бошад барои тамошо кардан часпонда мондагиянде? аммо вай мардак ба ҳамин ин ҳам хасисӣ карда ба ту дод задааст. хай бало ба пасаш, ҳарчи сеяд омадӣ шукр. вай одами хеле бад барин буд. боз мардаки камзули чарминапӯш мегӯяд. тавба кардам худо. хайрият ба ту кордор нашудам. хайр, боз киро дидӣ? ҳа, ҳайдарқулама камро дидам. либосҳои аскарӣ пӯшидагӣ. бо аскарҳо якҷоя машқ мекарданд. магар таъин карданд ки барои аскарбачаҳо мева, харбуза, барои аспҳояшон ему беда тайёр кунӣ будааст. омада пулашро дода, газвору қанд дода ҳам харида мебуданд. майлаш гуфт ба андеша фурӯ рафта падар. ба оқсақҳо гуфтан лозим не намегӯяд гуфтагист. Саидпаҳлавон ба қишлоқ даромада рост ба хонаи ҳавлии худ равон шуд. лекин мирак ба сари роҳ истода ба падараш хитоб намуд. о харбуза чӣ? кадом харбуза? аскарҳо гуфтагӣ биёед ба сари полис рафта харбуза канем. боз як ҷувол харбуза барам, як ҷуволи дигар пул карда мебирам. биё мон бачем, гуфт ба таври қатъӣ падар. нимтаи нон роҳати ҷон гуфтам. барои ин рӯз ҳаминаш ҳам кифоя. ба худо шукр ки ба ту особе нерасааст. набошад ин ҷанг хизад бачем. мирак ҳайрон ва мустар шудамон. мебурдам нағз мешуд. дада, ба ҳаминаш шукр кун. сухани қатъии падар ӯро маҷбур кард ки ба сӯи ҳавлӣ равад. 5 рӯз гузашт. 5 рӯзи пурҳаяҷон, 5 рӯзи ваҳму ҳарос, 5 рӯзи яъсу умед. оё чӣ мешуда бошад? нахоҳд ки амири бухоро бо ҳамин қадар дабдаба ё савлаташ мағлуб шавад. нахоҳд ки инқилобчиҳои бухоро ғалаба карда амирро банд мекунанд, амирро ба дор меовезанд. пас муллоҳо чӣ кор мекунанд? мансабдорон ва тиллокамарон куҷо мераванд? Саидпаҳлавон носкудии 4 сол пеш аз ин партофтамондии худро аз кадом кунҷу ва хитҳо ёфта боз ба носкашӣ сар кард. шабҳо ҳам хоб мекард. аз кори саҳро андак дилхунук шудагӣ бар ин буд. ҳар рӯз 1-2 соат рафта ба мирак кор мефаҳмиду боз ба қишлоқ бармегашт. дар пеши даромади масҷид нишаста ба ҳар хел хабарҳои аз тарафи бухоро меомадагӣ гӯш медод.
شبها به خونه آمده چیزی میخورد و بعد به نفسکشی دوام میکرد. اینقدر چی قصه میخورد دادش میگفت مادری میره هر چی شود از تقدیر ما خطاری کوب ما چیزو چاره غذایی نداریم که غم اون رو خوریم این چیزو چاره گفته دست افشان با آوازی خسته سعید پهلوان من در غم دخترم بخورا سوختی سو از شبها شعله انگیز رو در بالای تل به حضور دیدم که میگویند که الانگی بخورا و دختری ما چی شده باشد خدا خودش در پناهش نگه داره خدا پناهشان لیکن حوله دختری ما در بازار چوب جای وسیع‌تر یلندتر گفت زنی پردان از ارکم دور از لب حفظ دیوانگی هم بولشویک و بیچارک هم بغلها کار ندارد میگوید سوزانده باشد هم ارک را سوزاندگی جای بلند یلنگیش از اون مینمد خدا خواهد بچه‌های ما صحت و سلامت هستند لیکن گفت پهلوان خودی سرخدر شد دوام داده با امید خدا شو لیکن بوتر رو هم دار گفتم هرچی بود پگه من خودم به بخارا میرم خبر گفته برمیگردم آخر گفتن غمخوارانه جنگ میگوید بخارا سوختی سو هست میگوید باز رفتنتان چی خیلی میشده باشد بخارا نروید داده گفت بگه همراه شده میرک اگر خیر گوید من با کوگام میرم یک باز یکان جوال خربوزه میبرم حجق قرآن گفت دیده منم از احوالی بخارا میخوستم اون کس از همه گفت خبر دارم گفته میدیم سید پهلوان با افتخار و فرحمندی به سوی پسرش که حالا صاحب مسئولیت شده است نگاه کرد استاد و تماما چیزی دیگر گفت اوچش پسرم درست میشه پسری درست میشه اکنون مرام هم بیارمان میرم میرک خجالت کشت و سر خم کرد و دیگر چیزی نگفت پسرم راست میگوید گفت مادر مالش کاگان نزدیک این پسرچی نظر نگیرد با این هیچ کس کاردار نمیشود رفته خبر بیارد میشدگیست نه اوچش نمیشود گفت پهلوان با طبریق قطعی میرک به هیچ جا نمیرود گفت و مسئولیت با همین تمام شد لیکن سید پهلوان تا خیلی وقت خواب نکرده فکر میکرد راه میجست اندیشه میکرد روز دیگر به قشلاق یک چند نفر اسکران سرخ با یک سردارشان آمدند با آنها میوه خربوزه و برای اسبهایشان علف در کوبیدند سردار آنها که مردی عینکی ریشدار بود میرک را شناخت و به او دوستانه واخوردی کرد پسری نغز گفت دیگر خربوزه نبردی همان روز بچه‌ها به تو خیلی چشمدار شدند خربوزه نآوردی لب تشنه و جنگ رفتند خیرت که غلبه کردند نباشد گناهشان به گردن تو بود اسکر بچه‌ها بخارا گشتند در بخارا حکومت سویتی غلبه کرد امیر گریخت او نقش شده گفت میرک خرسندانه و با پدرش مراجعت کرد انا فهمیدید امیر گریخته است اسکر بچه‌ها زور براندند فهمیدم پسرم گفت پهلوان و سردار مراجعت کرد مبارک شد ظفر رحمت که جوری امکی حیدرخور گفته شناسان میرک از من خربوزه خریده بودند بسیار نقد گفت پهلوان کنی نباشد میمون رو به سر پلیس خبر کن خوب خربوزه ضیافت کن مرحمت گفت میرک سر پلیس ما دور نه یکی میمون ها ارد گفتند اقساقال قشلاق علاج نداشت که خواهش اسکرها اجرا نکنند و بایاری سعید پهلوان و کمبغل‌های قشلاق و اسکرها 3-4 جوال خربوزه 2 عربه یونسخه چند جوال کاخ گذاشته داد سردار اسکر با آنها از نرخ آن چیزها زیادتر پول چای قند دود و خیرخوش کرده برای فراوندند آنها را گسیل کرد ایستاده میرک پرسید که اگر وی پگاه و بخارا رود هیچ گپی نمیشود سردار اسکرهای سرخ گفت که رفته ممکن لیکن بهتر که پس از 5-6 روز دیگر برود آتش جمعتر میشود و بعد از به یک کاغذ چیزی نوشته به دست او داد که در وقتی به شهر رفتنش اگر در آنجا کسی او را نگاه دارد همین کاغذ را نشان دهد میرک خصوصا شد به خانه برگشت و با افتخار کاغذ را به پدر و مادرش نشان داده صحبت شدگی را گفته داد آن شب قرار دادند که پس از یک هفته دیگر پدر و پسر به بخارا میروند و از احوال نزدیکانشان خبر گرفته برمیگردند هفته دیگر سید پهلوان سحری بر وقت از خواب بیدار شد و میرک را که سخت میخوابید خوروبان کرده به زور بیدار کرد و اندک نانوشته کرده به سری پلیس رفتند از پلیس یک چند خربوزه پختگی کلان را کنده و خورجین گذاشته پدر و پسر پیاده خر را پیش انداخته به راه بخارا براندند از راه کلان نمیریم گفت سید پهلوان بهتر این که بیراه به بالای قشلاق کاری میریم از کاری گذاشته به جوگی خانه به دروازه مزار میریم دروازه قواله خرابشتگی میگویند مالش داده جان گفت میرک و پس از اندک فکر کردن و گشتن پرسید دروازه قواله خرابشتگی میگویند اکنون با چند دروازه بخارا ماند یا دروازه بخارا بسیار گفت اندیشمندانه سید پهلوان
дарвозаи Мазор, дарвозаи Самарқанд, дарвозаи Навозгоҳ, дарвозаи Уғлон, дарвозаи Талипоч, дарвозаи Қароқӯз, дарвозаи Шайх Ҷалол, дарвозаи Қаршӣ ба ҳоқазо. ҷамъ 11 дарвоза. лекин мегӯянд ки боз як дарвоза, дарвозаи 12 ҳам ҳаст ки он хеле солҳо бод маҳкам ва қил шуда рафтагӣ. барои чӣ баста шуда бошад? ҳамин дарвозаи қаволабарин дар ҷанг хароб шуда бошад? надонам, гуфт Саид Паҳлавон ва хомӯш монд. баъд фикр кард ки роҳ дур, фурсат бисёр, беҳтар ин ки миракро ба гап андармон карда гузаштани фурсат ва таи манзилро осон намояд. бинобар ин ба ҳамин мавзӯъ дарвозаи Бухоро гап давом доданӣ шуда гуфт. аслан дарвоза ба ҳамон ҷои қалъа мешавад ки роҳ бошад. масалан роҳи Қароқул аз дарвозаи Қароқул сар мешавад, роҳи Қаршӣ аз дарвозаи Қаршӣ сар мешавад, роҳи Самарқанд аз дарвозаи Самарқанд ва ғайра. агар роҳ набошад, дарвоза ҳам дар кор намешавад. эҳтимол роҳе ки дар вақташ ба дарвозаи 12 мерасидааст ба чӣ сабабе бошад баста шудааст ва дар натиҷа дарвозаи 12 ҳам лозим нашуда монда, маҳкам ва қил шуда рафтагӣ. Бухоро ҳаминқадар дарвоза, ҳаминқадар роҳ дошту, ман бехабар, гуфт калон солҳо барин мирак. ҳа, гуфт падараш, суханашро давом дода. Бухоро роҳҳои бисёре дорад. аз ин роҳҳо рафту омади зиёде мешавад. савдогар меояд, ҳаннот ҳам меояд, олим ҳам меояд, дӯст ҳам, урус ҳам меояд, мусулмон ҳам, ҳар касе ки барои худаш, ҳар кас ба кори худаш, ба мақсади худаш, нияти худаш. баъзеҳо ба Бухоро илму файзу равнақ меоранд, баъзеҳо аз Бухоро молу пулу давлат мебаранд, баъзеҳо ба обод кардани шаҳр меоранд, баъзеҳо барои боз ҳам харобтар кардани он мебаранд. баъзеҳо меоранд, баъзеҳо мебаранд. ҳамин тавр аст зиндагӣ писарам. ин 12 дарвозаи Бухоро мисли 12 моҳи як сол аст. ҳар моҳ ба худ нағзӣ ҳам дораду бадӣ ҳам. 15 шаби моҳ торик, 15 шаби дигараш равшан. акнун инқилоб шуд, акнун кӣ медонад аз ин 11 дарвоза киҳо меояду, чиҳо меораду, ба куҷо мебаранд. акнун ҳуррият меомадагист. гуфтамон мира. ту аз куҷо медонӣ? ҳайрон шуда пурсид падар. ҳуррият? бачаҳо мегӯянд ки гуфт мира. баъд аз Когон шундам. амир ки рафт ҳуррият мешудааст. худи ҳуррият чӣ бошад дада? Саид Паҳлавон худаш намедонист ки ин калимаи арабӣ чӣ маъно дорад. намедонам, гуфт. ҷадидҳо баровардагӣ як гап. эҳтимол маънояш озодӣ бошад. озодӣ бошад нағз, гуфт хурсандона мира. кас озод мегардад, хуб тамошо мекунад. одатан вай Бухоро рафтанро дӯст медошт. шаҳри калони қадима бо ҳамин растави бозорҳояш, арқу қасрҳояш, мадрасаю манораҳояш ҷои тамошо буд. кӯчаҳои сангфарш, растаҳои васеи барҳаво ва болопӯшида, лаби ҳавзи девонбегӣ, фойтонҳои дуаспа, сарбозҳо, машқи онҳо, ғайра ва ғайра ҳамеша дар пеши назари ӯ буданд. хусусан ин бор, хусусан ин дафъа ки дар Бухоро инқилоб шуда. оё пас аз инқилоб, пас аз ҷанг дар Бухоро чиҳо шуда бошад? чӣ дигаргуниҳое воқеъ шуда бошад? ак дар ҷояш бошад, манор нафтида бошад, сарбозҳои амирро чӣ хел бандӣ карда бошад, худи амир ба куҷо гурехта бошад, хӯрхонаи поёни арк будагӣ чӣ шуда бошад? ин ҳама суолҳо аз вай ҷавоб мехостам. вай дар даст халачӯб аз паси хар роҳравон ба кӯ хандашаҳои кӯдаконаи худ бам буд. аммо Саид Паҳлавонро ғами бӯсаи зиндагӣ ба худ банд карда буд. ана инқилоб шуд, амир гурехт, ҳукумат нафт шуд мегӯянд, бисёр нафт. аммо ба вай, ба зиндагии вай чӣ навигари мешуда бошад? ҳеҷ. ҳамон замини қоқ, ҳамон оби андак, ҳамон қашоқӣ. кӣ ба вай ёрӣ мерасонад ки аз қашоқӣ ва нодорамӣ берун шавад? кӣ ӯро дастгирӣ мекунад ки аз панҷаи сахти судхор яку якбора раҳо ёбад? кӣ ба вай мадад мерасонад ки соҳиби як ҷуфт гов шавад? кӣ ба вай имкон медиҳад ки беғаму ғусса, беташвиш шабе хоб кунад ва саҳари ханда бедор шавад? ҳеҷ кас. онҳо дар қарибаи қишлоқи қариб барои калон баромаданд. роҳ тақрибан холӣ буд. то ба хамгаси роҳ фақат ду аспаки аскари урусро диданд ки тез гузашта рафтанд. ба онҳо нигоҳе ҳам накарданд. дигар касе набуд. аз қариб ба ҷойгихона гузашта аъзои калони Файзобод ва аз байни пуштаҳо гузашта ва таи дарвозаи Мазор расиданд. қалъа побарҷо, дарвозахона ва дарвоза низ дар ҷояш мисли аввалангӣ истодааст. фақат дар девори қалъа осори тир ва дар пояи он андак осори ҷанг боқӣ буд. патронҳои холӣ, милтиқҳои шикаста, латтапуттаҳо, чархҳои шикастаи тӯбҳо, оҳанпора ва ғайра рехтагӣ буд. лекин на мурди касе, на осори худӣ. дар дами дарвозаи шаҳр босбонҳо истода буданд. оянда равандагонро тафтиш карда медиданд, хусусан онҳое ки аз шаҳр мебаромаданд.
خو زن و خو مرد به تفتیش سخت گرفتار می‌شدند. سید پهلوان با پسرش به درون دروازه درآمده بود که کسی به وی سلام داد. سلام سلام اما که سید بیاید خوش آمدید. سید پهلوان دقت کرد گوینده را شناخت. وی اسا بود که حالا در تن کلوچه چرمال عسکری، در سر تلپکی بارگی، در میان تپانچه در بین راه ایستاده به عسکرهای یاری میداد. سید پهلوان از این واقعه شاد شد، زیرا که اسا نزدیکترین آدمی حیدرقل بود و حیدرقل برای سید پهلوان حالا از آب و هوا هم ضرورتر بود. وی میخواست دوستش حیدرقل را دیده همین واقعه ها را که بخارا از سر گذرانده است به تفصیل از وی فهمد و با کنه انقلابی وی پای برد. سلام اسا جان، گفت پهلوان. صحت سلامت هستی؟ تن و جان صحت؟ و این سال لباس من شما را نشناختم. فیروزه جان درست می؟ سلامت باشید. انا خودی فیروزه با شما سلامت استاده است. در زیر ایوان قرارخانه تی دروازه زنی فرنجینا که راست میستاد و در برابر این بسویش نظر کرده این پهلوان اندک خم شد، تعظیم کرده سلام داد. سلام امک جان، بیاید به اینجا کمتر دم گیرید، گفت فیروزه. هم مرحمت به قرارخانه ما، گفت اسا. کمتر دم گرفته میرید. حاضر حیدرقل امک هم اومده میماند کسیان. با راستی می؟ پسند شده پرسید سید پهلوان. من از تو جای آن کس را پرسم گفته ایستاده بودم. خیر نباشد میرک، خرت بستم. کمتر دم گرفتین. میرک خری خود را در بیرون دروازه در رو برای پاسبان‌ها بسته ماند و به پیش پدرش آمد. بعد پدر پسر یک جای به قرارخانه درآمدند که رفته شدگی آزاده، گلیم و کرپچه‌ها پرتافته شدگی در یک چهارپایه میده یک دو کرسی می‌ایستاد. آنجا حجره بود که در دیوار قلعه ساخته شده یک دری درآمد داشت و روشنایی از تابدان بالای شیفت می‌رسید. آن رودبارو شده هم خدمت می‌کرد. فیروزه بی‌فرنجی با رومال کلانی فرنگی سر و گردنش را پوشانده، در پایش موزه، در تنش کرته ستین گلدار و در دست پیش گرفته مهمان‌ها را پیشواز گرفت. بسم الله، گفت سید پهلوان. از در درآمد و برای کاپیچه نشسته آمین گفت. خوش آمدید، گفت فیروزه. خالم صحت سلامت می؟ شکر، گفت پهلوان. احوال شما چطور؟ هرچی از جنگ و بلا صحت و سلامت برای روشنایی برآمده؟ بله خدا به شکر. هرچی حریت شد آسوده نفس کشید. شما را به اینجا آوردم. من قطعی اسا را برای تفتیش کرده گذراندن آدم‌ها تعیین کردند. اینجا قرارخانه. میدانم، گفت پهلوان. لیکن اگر همان ملتقای کنج دیوار نباشند کس گمان میکند که اینجا خانه‌چی نشستند. خیر، این هم کار و وظیفه گوی یا نقص؟ مردها را اسا، زنها را تو دخترم گفتگو کرده میبینید. نقص چرا میکنید؟ هیچ مبادا یراق نباشد، چیزهای قیمت بها نباشد. نخواد که آدم‌ها از یراق بیزار نشدند. مگر اینقدر خونریزی بسته بود که باز یراق میدارند. برعکس جنگ هوس آدم‌ها را بیدار کرد، گفت خنده فیروزه. هر روز دو کس را می‌داریم. یراق قطی ملتق، تپانچه، تیر. بعد مال دوزی قطی. چقدر مال دوزی؟ مال خزینه، طلا، الله، جواهرات. مردم در غم جان و زندگی دوست‌ها کار خود را می‌کنند. توبه. امروز قریب بود که به من کار می‌زدند. خدا نکند. برای چی؟ یک سرکرده امیر لباس‌های زنانه پوشیده و سرش فرنجی گرفته از شهر برآمده بود که خودم داشته گرفتم. کارت قطعی حمله کرد. نتوانست. خیریت اسا در پهلوی در است. با قلنق ملتق زده افتاد. وی لعنتی مردار. گفت آتشین شده وقت. پهلوان. خیریت که اسا هوشیاری کرده است. در این دم اسا کارش را اندک سرانجام کرد. به خانه دارم و به صحبت همراه شد. هوشیار نشویم نمی‌شدگی برای من. عکس الانقلابچی‌ها باز سر برداشتن می‌خواهند. این عکس گفتگی‌ها کیا باشند که سر برداشتن می‌خواهند. اسا و فیروزه به هم نگاه کرده تبسم کردند. عکس‌ها یعنی که طرفدارهای امیر گفتند فهماند اسا عکس انقلاب، فهماند فیروزه. فهمیدم، گفت پهلوان. همین جنگ و خونریزی که به زمین یکسان کردن تخت امیر به آنها سبق نشده است. برعکس آنها باز امیرشان را آورده می‌خواهند. در خواب شبشان هم گفت فیروزه بجا برخاست. سوار من جشتگی است. جشتی ایستاده بود، گفت اسا و به من میرا خطاب کرد. کی تو نقض می‌کنی؟ و تمام شهر آمدی. نقض کردی. شما هم انقلابچی می؟ دلتر شد پرسید میرا. از اسا تبسم گران کرد و گفت و انقلابچگی تقلید میکنم اما نمیدانم مانند میشوم یا نه. مانند، گفت میرا. گویا که میدانسته باشد. کلوچه شلوار به شما چنان جویده است که خود عسکرها باید تپانچه‌تان بخ دارد می؟ انا اکنون به بلا مانندی اسا، گفت پهلوان. اگر های نگوی از تو یک تپانچه هم پرسه میگیرد. توبه. زبان انقلاب دیگه، گفت اسا. بچه‌ها هوشیار. هوش در قشلاق چیگه؟ خاطر جمعی ها می؟ خاطر جمعی، گفت تمام پهلوان. عسکرها آمده بودند، گفت میرا.
ما خربوزه دادیم، علف دادیم، خیر گفت خورسندانه اسا نقص کردیتون. با اسکرها یاری داده باشید نباشد شما هم انقلابچی. اگر خربوزه علف دادن وقتی کس انقلابچی میشته باشد آسان بود است که بر وقت نمیگویی. گفت خندیده پهلوان. اسرا هم چپ کرده خندید. فیروزه که در این دست چاینک و پیاله از بیرون می‌آمد حیران شد و پرسید: خوش؟ خدا از خنده فرمود باز چی شد؟ هیچ گم نگفت اسا. اما که سعید از گپی خودم رو زده پنج گرفتم. از برای همین میخندیم. در تی دروازه چی گپ؟ خاطر جمعی گفت فیروزه و چاینک و پیاله رو به نزد شوهرش داشته دست افغان پاک کرد. چند روز نامه ها کار نکردم. خودم نان پخته گرم و کاخ کرده مانده بودم. عیب نمیکنید. در سر نان و چای سید پهلوان وضعیت قشلاق را گفته داد. بخارا هم بعد میگفت است. مردم آهسته آهسته به خانه‌هاشون برگشت ایستادند. دکان‌ها گشاده شدند. اوقات خریدن ممکن شده بود. خدا خرید خانه‌ها دیدند که به شهر میوه چیوه شیر و جوغات آورده ایستادند. آدم‌های امیر قاضی و مفتی و املاکدارها چی کردند؟ روزی سید پهلوان از منصبداران کلان هر کی به دست افتاد حبس شد. گریختگیشان گریخت. بسیارشان به امیر رفتند. امیر را داشته نتوانستند. چپقلت داده به طرف بایسون گریخته است. از پسش عسکر رفتگی. پگه فردا به دست میافتند. قاضی کلان و قشبگی رئیس و میرشب و دیگر ظالم‌ها به دست افتادگی. اگر آنها دیدن خواهید میتوانید در رگستان یا که تن منار که یا در سو بینید. چطور مگر آزاد میگردند؟ نه، حکومتی نه به دست آنها بیل و جاروب داده میفرماید که کوچه ها رو بند. اخلاطا رو تازه کرده خون دارن. وقتش رسید سود کرده جزایشان رو میدن. سودش چی؟ معارفه بر این گپ. اکنون قاضی خانه نمیشود. به جای وای سود تریبونال شده بود. سه کس هیئت سود تفتیش کرده پرسکار کرده گناهشان رو به گردنشان مانده موافق قانون جزا میدن. خیر. همین گفته‌های اسا برای سید پهلوان قصه افسانه بری می‌نمود. وای هنوز درک کرده نمیتونست که انقلاب چه کارها رو کرده میتواند. وای هنوز درست حرف هم نمیرفت که چطور اون ساختی هزار سالی اماره حاکمیت پول و دولت سرنگون میشود و پاره میگردد و به جای آن یک حکومتی نو، ترتیب و قاعده نو، معامله نو و آدمان نو میبرد. و نظر وی اسا و فیروزه هنوز هم همان اسا و فیروزه قشاق زحمتکش و ناتوان مینمودند که وی آنها را پیش از انقلاب در همین حالت دیده بود و در همان حالت میشناخت. آشنایی آنها با واسطه حیدرقل شده بود و بارها سید پهلوان به خانه بیچاره حالونی اسا مهمان شده و حیدرقل واخورده بود. انا حالا انقلابچی آدمی نو شده. اما به نظر سید پهلوان که همین حالا از قشلاق آمده بود و حالا به درون شهر انقلابی ندر آمده بود، آنها همان بی تاثیر بودند. فیروزه چی؟ زنی کمبغل و نادارم، زنی مهنتی، خدمتگار، لااقل یگان خویش و تباه، قوم و اولادی از اعتبار هم ندارد. داشتن قطعی هم وی زنی که بیچاره چه خود و منزلت داشته میتواند. اقلا شوهرش اسا یگان کسی کلانتر و اعتبارتر میشد. وی هم یک مسکوبچی بیکس و انقلاب خدمت کرده. کلوچه چلوار پوشیده است و شاید به واسطه حیدرقل به اینجا و تفتیش کردن آدم‌های از شهر می‌براندگی و به شهر می‌دراندگی تعیین شده باشد. دیگر هیچ. لیکن سید پهلوان درک کرده نمی‌توانید که اسا و فیروزه دیگر آن استثمار شوندگان، آن مزدوران نیستند. آنها آدمانی نو، آدمانی آزادند که انقلاب حقوق پرارزششان را به دستشان گرفته داده و صاحب اختیار کرده. آنها به دولت نو و حکومت انقلابی نوی خود خدمت میکنند. برای آنها این وظیفه مقدس، وظیفه مهم، وظیفه ضروری به شمار میرود. آنها درست عقیده دارند که بودن یا نبودن حکومت نو پایداری و یا محویت انقلاب تا یک درجه به کار آنها تعلق دارد. آنها دروازه‌بان، آنها گویا حاکم شهرند. نمیگذارند که دشمنان این شهر، بدقصدان این شهر انقلابی سوءقصد تیار کنند، ماده ترکنده در آن و یا که بایگری آن را برآورند. نمیگذارند که دشمن رستی برآمده خلاص شده روند. هم اسا هم فیروزه خدا زادگان انقلاب، زادگان آتش پاک میدانند. آنها جور و جفا را دیده، شب ظلمانی بیداد را از سر گذرانده و این سحری پر لطافت هستند. بنابراین خوشبخت، خوشطالع و فیروز هستند. آنها حالا آرام و قرار ندارند. از صبح تا به شام، تا به دمی که دروازه‌های شهر بسته می‌شود و در آمد برآمد من می‌گردد، وظیفه دروازه‌بان را ادا می‌کنند. بعد به مجلس‌ها می‌روند. اگر لازم شود و دست یراق گرفته به پاسبانی یگان محل مهم می‌روند و تیارند که شب نیز نخوابیده به انقلاب خدمت کنند. سید پهلوان این را نمی‌دانید. هنوز هم از
ҳамон шаҳри инқилобӣ ҳам нафас кашида буд. вай бо ҷавонҳо бо меҳру муҳаббат мегашта шод буд, ки онҳо шоданд, онҳо масруранд, аз кору вазифаи худ фахре доранд, ифтихоре медоранд. чой қариб ба охир раста буд, ки Ҳайдарқул омад. вай дар тан ҳанӯз ҳам либосҳои аскарӣ, дар по мӯза ва дар сар шапқаи чармин дошт. дар ин чанд рӯза ташвиш хеле лоғар гашта, чашмонаш ба косахона фуруд нишаста ва ришаш сихча зада баромадагӣ буд. лекин ба ҳар ҳол чеҳрааш кушод, дар лабонаш табассум гул мекард. ба ҳозирон гарму ҷӯшон вохӯрӣ карду ҳолу аҳвол пурсид. баъд гуфт: бисёр нақш шуд, ки паҳлавон, ман туро дар ин ҷо дидам. ту ба ман зарур агар намеомадӣ, аз пасат ба қишлоқ одам мерафт. Саидпаҳлавон ҳайрон шуд. хош канӣ, гуфт вай, наход ки ба шумо саҳроиҳо ҳам дар кор шуда монанд. дар кор, гуфт ба таври ҷиддӣ Ҳайдарқул. саҳроиҳо ҳам дар кор, шаҳрӣ ҳам дар кор. ҳукумати нави шӯрои мо иборат аз ҳукумати коргару деҳқон. асоси ҳукуматҳо иттифоқи коргару деҳқон ташкил мекунад. бинобар ин ман саҳроӣ гуфта худатро қафо накаш. як олам кор аст. беёрии шумо илоҷи буд кардан нест. ин тавр бошад, гуфт Саидпаҳлавонам ҷиддӣ. марҳамат, мо ба хизмат тайёр. лекин агар аз оҳдаи кор бароем, агар аз оҳдаи кор мебароӣ, ба ин шубҳа нест. намебинӣ ту дар кори мо, ки дар кори мо занҳо ҳам иштирок доранд. ту бошӣ паҳлавони номдорӣ. паҳлавонӣ ману худи ман, гуфт Саид. номи калон деҳи вайрон барӣ. ин тавр нагӯй бародар, гуфт Ҳайдарқул. ҳоло ману ту паҳлавон ҳастем, паҳлавонҳои номдор. хош асо, чӣ хабарҳои нав дорем? хотирҷамӣ, гуфт асо. имрӯз як саркардаи аскари амиро доштем. фаранҷию чашмбанд карда зан шуда гузашта рафтанӣ будааст, ки не Фирӯзаҷон чино тафтиш карда бинем аз таи 2 қабат ҷома тапонча овехт, ки дар хурҷинаш аз байни қути набот ана ин хат ёфт шуд. асо аз киштии курсаи аскарӣ коғазеро бароварда ба Ҳайдарқул дароз кард. Ҳайдарқул коғазро гуфта хонд, дид, ки чунин навишта шуда буд: махсумҷон, дорандаи мактуб шахси баэътимоди мо аст. хоҳишмандем ба кор қабул карда барои таълим додани шербатчаҳои худатон истифода мебаред. адоӣ дӯсти шумо. аҷоиб, гуфт Ҳайдарқул. ин махсумҷонаш дар куҷо будааст, ки вай фаранҷию чашмбанд карда аз шаҳр баромаданӣ шудааст. охир ҳама махсумҷонҳо дар дами шаҳр ку. таълими шербатчаҳои худатон маълум аз хусурҳаракат ором намеистанд. ба фикрам одамҳои амир дар атрофи Бухоро босмачӣ ташкил карданӣ. дар Фарғонаи Тошканду Самарқанд будагӣ барем. хай мебинем саркардаро чӣ кардед. ба чека фиристодем, гуфт асо. нақз кардед, гуфт Ҳайдарқул ва ба Фирӯза муроҷиат кард. ба ману ту духтарам боз як кори калон супурдам. ман омадам, ки бо ту хабар диҳам. урдаи амирро аз музофоти Бобкан, аз ундарӣ, аз чорбоғи Олимбой гирифта оварданд ва дар гузари Қоплон дар ҳавлии подшоҳӣ ҷойгир карданд. акнун ману ту дар бадали ҳимни як ҳафта 10 рӯз бояд рӯйхат тартиб дода онҳоро ҷобаҷо кунем. магар боз ба ҷойҳои дигар мекошонанд? мақсади Ҳайдарқулро нафаҳмида Фирӯза пурсид. не, гуфт Ҳайдарқул. ту медонӣ, ки дар урдаи ба ғайр аз Пошобибӣ ва оимҳо аксарият хизматгорҳо, асираҳо ва канизакҳо буданд. мо рӯйхат мекунем кани аз ҳама хизматгорҳо, ки ба куҷо рафтан мехоҳад. баъд ҳар киро ба ҷояш бурда мемонем. бехонаи ҷойҳо ҳам дар байни онҳо будагианд, гуфт Саидпаҳлавон. албатта ҳастанд, гуфт Фирӯза. барои онҳо ва умуман барои занҳо клуб кушода мешавад. клуби занҳо, дар клуб мактаб мешавад. занҳоро мехононанд, ҳунар меомӯзанд, тарбия мекунанд. Рафиқ Куйбишев ҳамин тавр маслиҳат доданд. Куйбишев, пурсид Саидпаҳлавон, калонат омӣ? ҳа, гуфт Ҳайдарқул. намояндаи Россия, аъзои шӯрои ҳарбии Туркистон, одами калон, мудаббир ва доно, барои озодии халқи Бухоро бисёр корҳои калон кард ва ғамхорӣ ҳам карда истодааст. дада ман дидага Куйбишев дар Когон ваз гуфт. гӯён ба гап ҳамроҳ шуд Мирак. рост, гуфт Ҳайдарқул. Мирак дида буд. аз ин суҳбат Мирак хурсанд шуд. падараш мамнунона табассум карда монд. ин тавр бошад бисёр нағд, гуфт Фирӯза. риштаи суханро давом дода. клуб мекушанд. кори занҳо хеле сабук мешавад. ҳа бале, гуфт Ҳайдарқул. клуб барои занҳо ҷои ҷамъомад, ҷои гуфтушунид. клуб бояд ба озодии занҳо хизмати калон кунад. насиб бошад то аввалин мудирии клуби занҳо мешавӣ. ҳа ёфтед, гуфт асо. Фирӯзабону мудири клуб шавад, озодии занҳо 100% мешавад. чунки дар байни зану марди Бухоро ин кас бар ин тарафдори занҳоро ёфтан мушкил. гап мезанед га шумо, гуфтамон Фирӯза ба асо. не, рост, гуфт Ҳайдарқул. кумитаи марказии фирқа ва роҳбарони ҳукумат хизматҳои Фирӯзаро фаромӯш накарданд. воқеан ман нохост оймулои тамбурро дида мондам.
дурусттараш ин ки он кас маро шинохта саломатии туро пурсидам ва ту салом гуфтам ва дар орзуи дидори туам. Рост хусанд шуда гуфт Фирӯза. Дар куҷо дида? Нахот ки ба аҳли орда. Ҳа, дар ҳамон ҷо, гуфт Ҳайдарқул. Фурсати гап набуд. Ман чӣ карданамро надониста мондам. Ту равӣ пурсида воқеъ хоҳиши худашон амал мекунем. Албатта ба хонаи худашон баргаштан мехостагӣ. Албатта гуфт таъкид карда Фирӯза. Бо бозаргар аз ғаму ғусса шафо хом намекунанд. Рӯзҳо кор карда наметавонанд. ҳамеша аз ман аз асмо мепурсанд ки ордаи амир куҷо шуд. ба орда чӣ кор кардам? Хайрат ки оймуллом ёфт шуданд. он касро ҳар чӣ зудтар ба хонаашон фиристодан лозим. Боз беҳтар гуфт Ҳайдарқул ва илова намуд. Гуфтагӣ барем. Ту метавонӣ он касро ба клуб даъват кунӣ. муаллима таъин кунӣ. Рост гуфт Асоҳа. бисёр нағд мешавад. оймуллои нав, оймуллои тамбурӣ не оймуллои клубӣ мешавад. Нахандед гуфт ба шавҳараш Фирӯза. он оймуллои тамбурӣ бошанд ҳам дар инқилоб, дар халосии занаҳои бадбахти болои арк хизматашон аз мани шумо калонтар аст. ман нахандидам гуфт Асо. дар омади гап гуфтам. ҳақиқатан оймулло бар ин зани босавод камтар ёфт мешавад. бале гуфт Ҳайдарқул. аз оймулло истифода бурдан мумкин. зани бо ақлу ҳуш аст. боз гапи дигар. исто ки ту оймишҳоро мешиносӣ, набошад ки озади сардодагии амир неми? бале. ҳавлии онҳо дар гузаи арабон буд. медонистагисти? не намедонам гуфт Фирӯза. ман ба ҳавлии онҳо рафторӣ накардам. Саидпаҳлавон ба суҳбат ҳамроҳ шуд. ин оимишҳо гуфтагитон агар духтари Шоҳмуrodбеки додхоҳ бошад, ҳавлии онро Миранг медонад. кадом пурсид Миранг, ки то ҳоло аз суҳбати дуру дарози калонҳо зиқ шуда нишаста буд. ҳавлии додхоҳ чӣ? ба гузари арабон ҳамсояи қаҳҳор ҷуред. ин ҳам медонам гуфт Миранг. ҳавлии ҳамроҳ холими номи? ҳа ёфтӣ гуфт. сари Миранго навозишкорона сила кард Ҳайдарқул. номи ҳақиқии оимишҳо ҳамроҳхон аст. ту Фирӯзаҷон рафта шинос шав, ҳолу аҳвол пурс. ман шинос гуфт Фирӯза. дар вақти зани амир буданаш дар боло оймуллом қатӣ хеле дӯстӣ мекард. ба ман пул медод ки аз поён газети Бухорои Шариф харида барам. ман чанд бор газета оварда дода будам. бинобар ин маро дӯст медошт. бисёр нағд гуфт Ҳайдарқул. рафта ҳолу аҳвол пурс. баъд фаҳм канӣ шавҳари охиринаш Саидбек дар куҷо бошад. албатта бо амир гурехта рафтагист. гуфт паҳлавон. туро нағд мешинос. муқарраби даргоҳ буд. ин ба мо маълум не ки бо амир рафтагӣ ё не. гуфт Ҳайдарқул. оимишҳо бояд донад. албатта ба ту даракашро мегӯяд. надонам гуфт Фирӯза. мепурсам албатта. аммо кай равам? худи амиррост. дар ин ҷо корҳоро сабуктар куну ҳамроҳи Миракҷон баромада рав. ман Саидпаҳлавон қити камтар кор дорам. баъд агар фурсат шавад ба қоплон рафта барои худгирии занҳо сар мекунем. Ҳайдарқул аз ҷо бархост. ҳама ба ӯ тақлид карданд. Фирӯза онҳоро то таи дари ҳуҷра гусел кард. пурсид. Миракҷон, ту меисти ё меравӣ? Мирак ҳайрон шуда барои падараш нигоҳ кард.